वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल HR एजुकेशनल हब मनोमर छात्र छात्री सकल आज आम तुम्हारे लगत आलोचना करिम क्लास 10 साइंसर जी चैप्टार 1 आछे एटो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन्स एटो एटा सैम्पल क्वेश्चन पेपर है और ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर तुम्हार सेवाई ओलाइसे एटो किन्तु तुम्हार एडिशनल क्वेश्चन पेपर है मनोमर छात्र छात्री सकल तुम्हारे जो प्रथमबार मोर चैनलत आहिसा तेतियाले चैनलটো सबस्क्राइब करा और तुम्हार बंधुबर्गर सहित शेयर करा कारण तुम्हारे साइंसर 100% चैप्टार वाइज MCQ दिया होइसे जेटु तुम्हार मेन सैम्पल क्वेश्चन पेपर आछे हेटुर 100% सल्यूशन मैं करि दिसो और एटु होइसे तुम्हार एडिशनल सैम्पल क्वेश्चन पेपर बहुते हयतो गमो नापाय जे सेवाय तुम्हार दुटा क्वेश्चन पेपर सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपलोड करिसे और ये एडिशनल सैम्पल क्वेश्चनर परा तुम्हार मोर एनेकुवा लागि आछे तुम्हार बहुत क्वेश्चन तुम्हालोकर एग्जामत कमन आहिबो मेट्रिकत आहिबो लगते प्रिपारेटरी एग्जामतो आहिबो कारण चुआ और तुम्हालोकर साइंसर कारणे बिशेषকৈ कोर পৰা क्वेश्चन आहिबो किताबर मैं प्रतिटो टपिकर ऊपरत मैं 100% कनसेप्शनर सहित मैं आलोचना करि थैसो तुम्हालोकर जदि विश्वास নহয় तुम्हालोके चेनेलत गई तुम्हालोके प्लेलिस्ट केटा अलपमान चेक आउट करा प्रश्न आहिबो कोर পৰা जोर পৰা आहिबो पारे तार परे आमी की करिसो आलोचना करिसो तुम्हालोके प्लेलिस्टत गई चाइ लोৱা प्रतिटोरे प्लेलिस्ट बनवा আছে मनोमर छात्र छात्री सकल चुआ चैप्टार वाइज MCQ आपलोड करिसो लगते तुम्हार सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपलोड करिसो 100% आपलोड करिसो एनेकुवा নহয় जे दुई एटा दि मिसा मातिसो तुम्हालोके प्लेलिस्टत गई चेक आउट करा लगते एटु एडिशनल जेटु सैम्पल क्वेश्चन पेपर आछे एटुर 100% क्वेश्चन आमी आलोचना करिम तुम्हालोकर प्रिपारेटरी एग्जामर आगते मैं कमप्लीट करिम ठीक आछे और এই जिकेटा तुम्हार सैम्पल एडिशनल सैम्पल क्वेश्चन पेपर आछे एटु ओनली जेटु तुम्हार केमिस्ट्री पार्ट आछे সেই केमिस्ट्री पार्टर ऊपरते एटु प्रिपेयर करा होइसे और मैथ्सर कारण तुम्हार कि 100% चैप्टारर मैं चैप्टार वाइज MCQ आपलोड करिसो चैप्टार वाइज MCQ जिबुर MCQ तुम्हालोकर हाफ इयरली एग्जामत 100% कमन आहिसे आशा करिसो तुम्हालोकर प्री टेस्ट एग्जाम और तुम्हालोकर जेटो फाइनल एग्जाम आछे हेतुतो कमन परिबो और जेटो तुम्हार हाफ इयरली एग्जामर क्वेश्चन पेपर आछे ना अসমत प्रत्येकटो जिलारे हाफ इयरली क्वेश्चन पेपर मैं सल्व आउट करि थैसो तुम्हालोके प्लेलिस्टत गई चाइ लोৱা तो प्रश्न आहिबो कोर পৰা जोर পৰা आहिबो तार परे आमार क्वेश्चन থাকিব ताते मनोमर छात्र छात्री सकल तुम्हालोके प्लेलिस्टत गई एबार चेक आउट करिबासन और तुम्हालोकर कारणे एटा WhatsApp ग्रुप बनवा होइसे तो WhatsApp ग्रुपत तुम जॉइन होवार कारणे मैं मोर पार्सनल WhatsApp नम्बर दि दिम ताते गई तुम्हालोके मेसेज करिबा नाम और जिलार सहित मैं तुम्हालोকক WhatsApp ग्रुपत जॉइन कराइ थम और तुम्हालोकर जदि PDF फाइल लागे तुम्हालोके WhatsApp ग्रुपत पाइ जाबा নহলে तुम्हालोके এটা কাম কৰিব পাৰা মই QR কোড শেয়াर কৰিছো মোৰ চেনেলত গৈ কমিউনিটি পোষ্ট চাবা মই QR কোড শেয়াर কৰিছো তো QR কোড স্ক্যান কৰি তোমালোকে WhatsApp গ্रुपত জয়েন হ'ব পাৰা নহলে মই কমেন্ট সেকশনত মই কি কৰিম WhatsApp গ্रुপৰ লিংকো প্ৰভাইড কৰিম তোমালোকে তাতে গৈ জয়েন হ'ব পাৰিবা তো আৰম্ভ কৰিছো আজিৰ ভিডিওটো তোমালোকে চাবা ইয়াতে তোমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিছে एक नम्बर क्वेश्चन तो चुआ कि कैसे इते A मैग्नेशियम नाइट्रेट प्लस B वाटर प्लस C मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस D एमोनिया व्हेन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड द कोएफिशिएंट ऑफ A B C D रेस्पेक्टिवली आर এই সমীকৰণটো যেতিয়া তোমাৰ সন্তুলন কৰা হয় বা এটো তোমাৰ ইকুৱেল কৰা হয় তেতিয়া হলে A B C আৰু D ৰ মান কি হ'ব হেতু তোমাৰ উলিয়াব লাগে তো ইয়াতে তুমি লক্ষ্য কৰা ইয়াতে ফাৰ্স্ট টাইম তুমি ম্যাগনেসিয়াম চোৱা ইয়াতে ম্যাগনেসিয়াম কেইটা আছে এতে ম্যাগনেসিয়াম আছে 3টা কিন্তু ইয়াতে ম্যাগনেসিয়াম আছে কেইটা এটা গতিকে ইয়াতে তুমি কিমানটা দিয়া 3টা দিয়া অর্থাৎ তোমার এতে সি এর ভ্যালু 3 আহিছে গতিকে এটু A এটু B এটু C এর ভ্যালু ইয়াতেও 3 আছে ইয়াতেও 3 আছে ইয়াতেও 3 আছে কিন্তু ইয়াতে আছে 6 গতিকে এইটো তুমি ক্যান্সেল করা ইয়াৰ পিছত তুমি চোৱা এতে নাইট্রোজেন কেইটা আছে এতে নাইট্রোজেন তোমার কিমানটা আছে নাইট্রোজেন আছে দুটা ইফালে আছে নাইট্রোজেন কেইটা এটা গতিকে তোমাৰ ইয়াতে তোমাৰ D ঠেত কি আহিব 2 আহিব নাইট্রোজেন ইকুৱেল হৈ যাব তো ইয়াতে স্যার D2 আছে ইয়াতেও D2 আছে ইয়াতেও D2 আছে গতিকে আমি কোনোটো ক্যান্সেল কৰিব নোৱাৰো ইয়াৰ পিছত তুমি লক্ষ্য কৰা হাইড্রোজেন কেইটা আছে ইয়াতে স্যার ইয়াতে হাইড্রোজেন আছে দুটা হয়নে ইফালে হাইড্রোজেন আছে কিমানটা ইয়াতে 3 দিয়াৰ লগে লগে তো 6টা হল আৰু ইফালে তোমাৰ কিমানটা আছে 6টা তো 2 3 গুণ 6 ইফালে হাইড্রোজেন 6টা ইফালে আছে 6টা 6 12টা হল তো 12টা হলে ইয়াতে হাইড্রোজেন তো দুটা আছে গতিকে ইয়াতে তুমি 6 দিব লাগিব তেতিয়া তোমাৰ হাইড্রোজেন 12 হ'ব অৰ্থাৎ B ঠাইত তোমাৰ কিমান আহিব 6 আহিব এটো চা এটো হৈছে A এটো হৈছে B ৰ ভ্যালু ইয়াতে আছে 2 গতিকে এটো নহয় ইয়াতে আছে 3 এটো নহয় গতিকে আমাৰ B নম্বৰটো কারেক্ট অপশন হ'ব এটো 6 আহিব
আৰু তোমাৰ ইয়াতে তোমাৰ এ ঠাইত কিমান আহিব 1 আহিব এটো বি নম্বৰ অপচনটো কাৰেক্ট অপচন হয় বুজি পালানে ইয়াৰ পিছত কি কৈছে চোৱা হিট ইজ ইভলভ ডিউৰিং এতে তোমাৰ কি কৈছে কোনটো তোমাৰ তাপ কি হয় গ্ৰহণ হয় ইভলভ হয় নে তো ইয়াতে তোমাৰ কি কৈছে তাপ উৎপন্ন হোৱা বা তাপ তোমাৰ ইভলভ হৈ থাকে জড়িত হৈ থাকে কোনটো বিক্ৰিয়াত জড়িত হৈ থাকে যেটো তোমাৰ কি আছে কম্বাসন রিঅ্যাকশন আছে অর্থাৎ এটো কম্বাসন রিঅ্যাকশন মানে কি বলি কয় এটো তোমার দহন বিক্রিয়া কম্বাসন মানে দহন এটো দহন বিক্রিয়াত তোমার কি হয় সদায় তাপ উৎপন্ন হয় গতিকে এটো সি নম্বৰ অপশনটো কারেক্ট অপশন হয় 3 নম্বৰ কোশ্চনটো সা কি কৈছে which of the following reactions involve heat তলৰ কোনটোৱে কি কৰে তোমাৰ তাপ উৎপন্ন কৰে কোনটোৱে তাপ উৎপন্ন কৰে এটো সা তোমার যেতিয়া কার্বন অক্সিজেনৰ লগত দহন কৰা হয় কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয় তেতিয়া তোমাৰ কি হয় হিট উৎপন্ন হয় ক্যালসিয়াম অক্সাইডে পানীৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিলে ক্যালসিয়াম হাইড্ৰক্সাইড উৎপন্ন হয় ইয়াতেও তো হিট উৎপন্ন হয় ইটো হয় এটো সা যেতিয়া তোমাৰ এটো গ্লুকোজৰ যেতিয়া জাৰণ ঘটে তেতিয়া কার্বন ডাই অক্সাইড আৰু ওয়াটার ফর্মেশন হয় তেতিয়াও তোমাৰ কি হয় হিট উৎপন্ন হয় অর্থাৎ আমি গুটেইকেইটা পালো অর্থাৎ কি হবে এটো অল অফ দা অ্যাবভ এটো ডি নম্বৰ অপশনটো কারেক্ট অপশন হয় মনত ৰাখিবা বহুতেই ইম্পৰ্টেন্ট হয় মই তোমালোকক বাৰে বাৰে কৈ আছো WhatsApp গ্ৰুপত জয়েন হোৱা WhatsApp গ্ৰুপত জয়েন হলে তোমালোকে এবোৰৰ সলিউশনৰ PDF ফাইল পাই যাবা লগতে তোমাৰ যিখিনি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন আছে গুটেইখিনি পাই যাবা MCQ লগতে তোমালোকে লং কোৱেশ্চনো পাই যাবা লং কোৱেশ্চনো মই ডিসকাশন কৰি আছো 4 নম্বৰ কোৱেশ্চন কি হৈছে সো which of the following is not a chemical reaction তলৰ কোনটো তোমাৰ কি নহয় রাসায়নিক বিক্রিয়া নহয় এতে সোয়ারিং অফ মিল্ক এটো তো হবো এটো তোমার কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন হয় কাকির দৈলে পরিবর্তন হয় ল্যাকটিক অ্যাসিড ফর্মেশন হয় কিম্বন যেটো মেথড আছে বা কিম্বন প্রক্রিয়ার সহায়ত কি হয় তোমার গাখীৰ দৈলে পরিবর্তন হয় যত তোমার ল্যাকটিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয় গতিকে এটো তোমার কি হয় এটো রাসায়নিক পরিবর্তন হয় এটো ডিসলিউশন অফ সুগার ইন ওয়াটার এটো কি কইছে ডিসলিউশন ইন সুগার ইন ওয়াটার মানে পানি কি করা হয় এটো চিনি মিহলোৱা হয় এটো এটা ভৌতিক প্ৰক্ৰিয়াহে হয় 9ত পঢ়ি আহিছো গতিকে এটো তোমাৰ কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশন নহয় রাস্টিং অফ আয়রন তো কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন হয় ডাইজেশন অফ ফুড এটো তোমাৰ কি হয় কেমিক্যাল হয় কিন্তু তোমাৰ বি নম্বৰটো নহয় যেতিয়া আমি চিনি পানীত মিহলি কৰো হেটো এটা ভৌতিক প্ৰক্ৰিয়া বুজি পালানে তো বি নম্বৰ অপশন কারেক্ট অপশন হয় 5 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চা 5 নম্বৰ কোৱেশ্চনত কি কৈছে which of the following occurs as a solution in the following reaction তলৰ কোনটো কি থাকিব তোমাৰ জলীয় দ্ৰব্য হিচাপে থাকিব হেতু তুমি কি কৰিব লাগে নিৰ্ণয় কৰিব লাগে তো ইয়াতে তোমাৰ কি কৈছে চোৱা এতে তোমাৰ দিছে জিংক হাইড্ৰোজেন সালফিউরিক অ্যাসিড আৰু এটো দিছে তোমাৰ সালফিউরিক অ্যাসিড এন্ড জিংক সালফেট দিছে তো ইয়াতে তোমাৰ ৰিঅ্যাকশনটো কি দিছিল চোৱা জিংক আৰু সালফিউরিক অ্যাসিডৰ মাজত ৰিঅ্যাকশন ঘটিছে উৎপন্ন হৈছে তোমাৰ জিংক সালফেট আৰু হাইড্ৰোজেন তো ইয়াতে তোমাৰ কোনটো কি থাকিব সলিউশন হিচাপে পোৱা যাব এটো সব জিংক হৈছে সলিড আৰু সালফিউরিক অ্যাসিড হৈছে একুয়াস গতিকে যেটো তোমাৰ জিংক সালফেট আহিব হেতু তোমাৰ একুয়াস আহিব লগতে হাইড্ৰোজেনটো তোমাৰ কি আহিব একুয়াস আহিব অৰ্থাৎ হাইড্ৰোজেনটো তোমাৰ কি থাকিব সলিউশন হিচাপে থাকিব অৰ্থাৎ এটো বি নম্বৰ অপশনটো কি হ'ব কারেক্ট অপশন হ'ব বুজি পালানে ইয়াৰ পিছত 6 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চা 6 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো কি কৈছে এটো সা C2H6 এটো তোমার ইথেন হয় ইথেনে যেতিয়া তোমার অক্সিজেনের লগত বিক্রিয়া করে কার্বন ডাই অক্সাইড আৰু ওয়াটার ফর্মেশন করে এই রিঅ্যাকশনটো কিন্তু বহুত ইম্পর্টেন্ট রিঅ্যাকশন হয় প্রাকৃতিক গ্যাসৰ দহন বুলি কোৱা হয় এটো প্রাকৃতিক গ্যাসৰ দহন বিক্রিয়া এটো বহুত ইম্পর্টেন্ট হয় এটো প্রাকৃতিক গ্যাসৰ দহন বিক্রিয়া এটো যেটো তোমার ইথেন আছে এই ইথেনটো এটা প্রাকৃতিক গ্যাস হয় এটো যেতিয়া দহন কৰা হয় কার্বন ডাই অক্সাইড আৰু ওয়াটার কি হয় ফর্মেশন হয় in the equation ratio of the coefficient of carbon dioxide and water মানে ইয়াতে যেটো তোমার কার্বন ডাই অক্সাইড আৰু ওয়াটার ফর্মেশন হৈছে এটো তোমার সহগৰ কি ওলাবলৈ দিছে ৰেশিও ওলাবলৈ দিছে এতে সা এতে তোমার কার্বন আছে কিটা দুটা মানে কিন্তু ইয়াতে কার্বন আছে এটা গতি ইয়াতে আমি দুটা কার্বন দিব লাগিব এতে অক্সিজেন আছে কিটা অক্সিজেন আছে ইফালে দুটা কিন্তু ইফালে অক্সিজেন আছে দুটা আৰু তিনিটা চাৰিটা অক্সিজেন আছে গতিকে ইয়াতে তোমাৰ যদি দুটা দিয়া তেতিয়াহলে হাইড্ৰোজেন হৈ গল 4টা কিন্তু এটা হাইড্ৰোজেন আছে কিটা 6টা আছে গতিকে ইয়াতে তুমি দিব লাগিব 3টা হয় না তো 3 দুগুণা 6 হৈ গল তেতিয়াহলে তোমাৰ ইয়াতে অক্সিজেন কিটা হ'ব 3টা দিলে এফালে হ'ব তোমাৰ 3টা আৰু এফালে আছে তোমাৰ 4টা 3 4 কিমানটা হ'ব 7টা হ'ব
হয়নে তো গতিকে ইয়াৰে তোমাৰ ৰেচিঅ' কিমান আহিব 2:3 2:3 এইটো বি নম্বৰ অপশ্যনত আছে গতিকে বি নম্বৰ অপশ্যনটো কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব ইয়াৰে পিছৰ প্ৰশ্নটো চোৱা এইটো 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনত কি কৈছে এইটো ইন দ্য কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন এইটো পটাছিয়াম ডাইক্ৰমেট আৰু সালফিউৰিক এচিডে বিক্ৰিয়া কৰিলে সালফাৰ ডাইঅক্সাইডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি পটাছিয়াম সালফেট আৰু এইটো ক্ৰোমিয়াম সালফেট লগতে হাইড্ৰোজেন অক্সাইড উৎপন্ন কৰে অৰ্থাৎ পানী উৎপন্ন কৰে ইয়াতে তোমাৰ কি ওলাবলৈ দিছে x y আৰু z ওলাবলৈ দিছে সো ব্যালেন্সিংৰ ওপৰত কিন্তু তোমালোকৰ প্ৰিপাৰেটৰি এক্সাম আৰু মেট্ৰিক এক্সামত কোৱেশ্চন আহিব এটা 100% গ্যাৰান্টি হয় গতিকে তোমালোকে ব্যালেন্সিংটো বহুতে সাৱধানৰে তুমি এটো ই কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা এতে সো এতে তোমাৰ পটাছিয়াম আছে দুটা ইফালে পটাছিয়াম দুটা আছে তো ই বৰাবৰ আছে এতে ক্ৰোমিয়াম আছে দুটা ইফালে ক্ৰোমিয়াম কেটা আছে এতে আছে দুটা তো এটো তোমাৰ বৰাবৰ আছে এতে সো অক্সিজেন আছে এতে 7টা ইফালে আছে 4টা 7 4 11 আৰু ইফালে আছে তোমাৰ দুটা তো টোটাল হল 13টা হয়নে ইফালে কেটা আছে ইফালে 4টা আৰু ইফালে আছে 12টা 12 4 তোমাৰ কিমানটা হল 16টা ইফালে আছে এটা 17টা হল তো তোমাৰ অক্সিজেন খিনি তুমি কি কৰিব লাগিব ব্যালেন্স কৰিব লাগিব তেতা হাইড্ৰোজেন সো হাইড্ৰোজেন তোমাৰ দুটা আছে ইফালে হাইড্ৰোজেন কেটা আছে ইফালে তোমাৰ দুটা আছে গতিকে তোমাৰ ইয়াতে হাইড্ৰোজেন তো সেম আছে গতিকে ইয়াতে 1 আহিব ইয়াতে তোমাৰ কি আহিব 1 আহিব এটো ঠিক আছে তাৰ মানে তোমাৰ এটো x ৰ ভ্যালু 1 আহিব আৰু z ৰ ভ্যালু তোমাৰ 1 আহিব তো x ৰ ভ্যালু 1 ইয়াতে আছে আৰু z ৰ ভ্যালু 1 ইয়াতে আছে এটো একেটা তো নাই গতিকে আমাৰ এ নম্বৰ অপচনটো কি হ'ব কাৰেক্ট অপচন হ'ব বুজি পাইছানে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকল এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ কোৱেশ্চন আছে নে তোমালোকে সদায় কিন্তু অপচনবোৰত তুমি নজৰ ৰাখিবা আৰু তুমি পৰীক্ষাত প্ৰশ্নৰ এনসাৰবোৰ লিখাৰ আগতে তুমি কেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ তুমি মনত ৰাখিব লাগে হেতুৰ ওপৰত মই এটা ভিডিও বনাম তোমালোকে ভিডিওটো চাই লবা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কথা তাতে ডিসকাশন কৰিম তুমি যদি ধৰা একো না জানা নে তথাপি তুমি লিখাৰ যদি স্টাইল থাকে তেতিয়া হলে তুমি আৰামসে 60% পাব পাৰা একো না জানিলে 60% ৰ কথা কৈছো আৰু তোমাৰ যদি এবিলিটি আছে যে তুমি 70% পাব পাৰা তেতিয়া হলে তোমাৰ এই ৰাইটিং স্কিলৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি তোমাৰ এই 70% টু 90% লৈ কনভাৰ্ট হ'ব পাৰে কেনেকৈ হ'ব পাৰে তোমালোকে এই ভিডিওটো চাই লবা WhatsApp গ্ৰুপত জয়েন হোৱা তোমালোকে তাতে পাই যাবা ইয়াৰ পিছত তোমাৰ 8 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চা কি কৈছে which of the product is incorrectly matched when the reactant is burned in air এটো কোনটো তোমাৰ কি হৈ আছে অমিল হৈ আছে যেতে তোমাৰ ইয়াতে যিবোৰ ৰিয়েক্টেন্ট দিছে বা বিক্রিয়ক পদাৰ্থ দিছে যেতে তোমাৰ কি কৰা হয় বাৰ্ন ইন এয়াৰ কৰা হয় বা দহন কৰা হয় সো ম্যাগনেসিয়াম ৰিবন যেতে তোমাৰ অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰে ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন হয় এটো কাৰেক্ট হয় কাৰ্বনক যেতে তোমাৰ অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰা হয় কাৰ্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয় এটো কাৰেক্ট হয় যেতে তোমাৰ সালফাৰক অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰা হয় তেতিয়া তোমাৰ সালফাৰ ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয় কিন্তু ইয়াতে দিছে তোমাৰ হাইড্ৰোজেন সালফাইড গতিকে এটো আমাৰ ইনকাৰেক্ট হয় আৰু হাইড্ৰোজেনক যেতে তোমাৰ অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰে তেতিয়া ওয়াটাৰ ফৰ্মেশন হয় এটো কাৰেক্ট হয় অৰ্থাৎ আমাৰ কি হল এটো সি নম্বৰটো এটো তোমাৰ কি হৈ আছে মিছাকে এটো মিলি আছে গতিকে আমাৰ সি নম্বৰ অপচনটো কি হ'ব কাৰেক্ট অপচন হ'ব বুজি পালানে 9 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো কি কৈছে সো ইন দা ফলোইং ইকুয়েশন এটো দিছে সোডিয়াম কাৰ্বনেটে যেতে তোমাৰ হাইড্ৰোক্লোৰিক এসিডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰে তেতিয়া হলে সোডিয়াম ক্লোৰাইড কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু ওয়াটাৰ উৎপন্ন হয় ইয়াতে x ৰ ভ্যালু কি হ'ব এটো x আছে যে x ৰ ভ্যালু কি হ'ব এতে তুমি লক্ষ্য কৰা x ৰ ভ্যালু কি হ'ব হেতু লাবলৈ দিছে ইয়াতে ক্লোৰিন আছে কেইটা দুটা ইয়াতে কিন্তু ক্লোৰিন আছে কেইটা তোমাৰ এটা আছে গতিকে ইয়াতে তুমি 2 দিব লাগিব অৰ্থাৎ x ৰ ভ্যালু 2 আহিব এটো বি নম্বৰ অপচনটো কি হ'ব কাৰেক্ট অপচন হ'ব বুজি পালানে এৰে পিছৰ প্ৰশ্নটো চোৱা পিছৰ প্ৰশ্নটো কি কৈছে 10 নম্বৰ কোৱেশ্চন এটো which of the following is not a physical change তলৰ কোনটা এটা ভৌতিক পৰিৱৰ্তন নহয় boiling of water to give water vapor এটা তো তোমাৰ ফিজিক্যাল পৰিৱৰ্তন হয় বা ফিজিক্যাল চেঞ্জ হয় যেতে তোমাৰ পানী কি হয় বাপলৈ পৰিৱৰ্তন হয় এটা এটা ভৌতিক প্ৰক্ৰিয়া হয় melting of ice to give water এটো এটা ভৌতিক পৰিৱৰ্তন হয় এটো dissolution of salt in water যেতে তোমাৰ কি কৰা হয় নিমখ পানী দ্রবীভূত কৰা হয় এটো এটা ভৌতিক পৰিৱৰ্তন হয় তে বাকি হল এটা ডি নম্বৰ গতিকে আমাৰ ডি নম্বৰ অপচনটো কাৰেক্ট হ'ব কম্বাসন অফ লিকুইফাইড পেট্ৰোলিয়াম গ্যাস মানে এলপিজি ৰ দহন এটো এটা কি হয় ফিজিক্যাল চেঞ্জ নহয় অৰ্থাৎ এটো তোমাৰ কি হয় কেমিক্যাল চেঞ্জ হয় এটো ৰাসায়নিক প্ৰক্ৰিয়া হয় গতিকে ডি নম্বৰ অপচনটো কাৰেক্ট অপচন হয় 11 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চা কি কৈছে which of the following are exothermic process exothermic process মানে তোমাৰ তাপবৰ্জি বিক্ৰিয়া তলৰ কোনটো কি হয় তাপবৰ্জি বিক্ৰিয়া হয় এটো আমাৰ হদিছে তেতে স্যার রিঅ্যাকশন
অফ ওয়াটার উইথ কুইকল্যান্ড এটুতো তোমার তাপপরিজী বিক্রিয়া হয় ডাইলুশন অফ এসিড এসিড যেতে লঘুকরণ করা হয় এটু তোমার কি হয় তাপপরিজী বিক্রিয়া হয় ইয়াৰ পিছত ইভাপোরেশন অফ ওয়াটার যদি পানী যেতিয়া বাষ্পীভূত হয় নি তেতিয়া ইহঁতে তাপ শোষণ কৰে তেতিয়া তাপ তোমাৰ এৰি নিদিয়ে এটো তাপ শোষণ কৰে আৰু যিবোৰে তাপ শোষণ কৰে সেইবোৰক এন্ডোথার্মিক বুলি কোৱা হয় বা তাপগ্ৰাহী বুলি কোৱা হয় গতিকে এটো এন্ডোথার্মিক ৰিঅ্যাকশন হয় সাবলিমেশন অফ ক্যাম্ফৰ যেতিয়া ক্যাম্ফৰ মানে হৈছে কৰ্পূৰ যেতিয়া কৰ্পূৰৰ ঊৰ্ধ্বপাতন হয় সাবলিমেশন মানে ঊৰ্ধ্বপাতন কৰ্পূৰৰ ঊৰ্ধ্বপাতন হলে এটো তোমাৰ কি কৰে তাপ শোষণ কৰে তাপ এৰি নিদিয়ে অৰ্থাৎ এটো হৈছে তোমাৰ তাপগ্ৰাহী বিক্ৰিয়া এটো তাপগ্ৰাহী বিক্ৰিয়া গতিকে আমি তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়া কোনটো পালো 1 আৰু 2 1 আৰু 2 এটো এ নম্বৰ অপচনত আছে গতিকে এ নম্বৰ অপচনটো কাৰেক্ট অপচন হয় 12 নম্বৰ কোৱেশ্চন চোৱা এটো কিমান ডাঙৰ কোৱেশ্চন দিছে কিন্তু আনসাৰবোৰ বহুত ইজি হ'ব এতে তোমাৰ কি কৈছে চোৱা 3 beakers labeled as ABC এতে তোমাৰ তিনিটা বিকাৰ দি আছে এনেকুৱা ধৰিলা আমাৰ এতে তিনিটা বিকাৰ আছে তোমালোকে বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা দেই এইবোৰ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় এইবোৰ ABC আৰু আমাৰ টিচাৰ সকলক কিন্তু সেৱা বোৰ্ডে এখন আমাৰ টিচাৰ্স মেনুৱেল বুলি এখন বুক দিছে যিবোৰত তোমাৰ বহুতে ভাল ভাল এমসিকিউ আছে আৰু সেই এমসিকিউবোৰ আৰু তোমাৰ লগতে লং কোৱেশ্চনো আছে সেই লং কোৱেশ্চন কেইটা আলোচনা কৰিম বাৰু তোমালোকে ভিডিঅবোৰ ৰেগুলাৰলি চাই থাকিবা কোৱেশ্চন আহিব কৰ পৰা মোৰ টাৰ্গেট হৈছে তোমালোকে যাতে 100% কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ কৰিব পাৰা বুজি পাইছানে টিচাৰ্স মেনুৱেল যেটো আছে হেতু কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় হেতুৰ কোৱেশ্চন আলোচনা কৰিম এটা আমাৰ তিনিটা বিকাৰ দি আছে হেতু আমি এবিসি বুলি ধৰিছো ইটস কন্টেইনিং 25 মিলিলিটাৰ অফ ওয়াটাৰ আৰু গুটেকেটা তোমাৰ কি আছে ওয়াটাৰ আছে অলপ অলপ ওয়াটাৰ আছে ঠিক আছে এ স্মল এমাউন্ট অফ সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড এনহাইড্ৰাছ কপাৰ সালফেট আৰু সোডিয়াম ক্লোৰাইড এডেড টু দ্য বিকাৰ এবিসি ৰেসপেক্টিভলি এটা তোমাৰ কি কৰিছে চোৱা এটো এ দিছে তোমাৰ সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড ঠিক আছে তোমাৰ এটো বি দিছে কপাৰ সালফেট ইয়াতে আছে তোমাৰ কপাৰ সালফেট এটো CuSO4 আৰু এটো দিছে সোডিয়াম ক্লোৰাইড এটো সোডিয়াম ক্লোৰাইড দিছে এটো তাৰপিছত কি কৈছে সো ইট ওয়াজ অবজাৰ্ভড that there was an increase in the temperature of the solution containing in beaker A যেটো তোমাৰ beaker A আছে এটো তোমাৰ কি হৈছে তাপ উৎপন্ন হৈছে beaker আৰু তোমাৰ A আৰু B দুটাতে হৈছে A আৰু B দুটাতে তোমাৰ কি হৈছে তাপ উৎপন্ন হৈছে whereas in case of beaker C the temperature of solution falls কিন্তু ইয়াতে তোমাৰ তাপ কমিছে কিন্তু ইয়াতে তাপ কি কৰিছে কমিছে ঠিক আছে বুজি পালো which of the following statement are correct কোনটো তোমাৰ কি হয় কারেক্ট হয় হেতু আমাৰ ওলাবলৈ দিছে তো ইয়াতে চোৱা in beaker A and B exothermic processes has occurred A আৰু B তোমাৰ কি হৈছে তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়া সংঘটিত হৈছে কারেক্ট হয় তোমার তাপবর্জী বিক্রিয়া তোমার কি হয় তাপ উৎপন্ন হয় তো এ আর বি তোমার কি হইছে তাপ উৎপন্ন হইছিল গতিকে আমার এ নম্বরটো কারেক্ট হয় বি নম্বরত কি কইছে স্যার দুই নম্বর অপশনটো ইন বিকার এ এন্ড বি এন্ডোথার্মিক প্রসেস এটো তো নহয় কারণ এই দুটো তোমার তাপ উৎপন্ন হইছে তাপ উৎপন্ন হলে তাপবর্জী হে হয় তাপগ্রাহী নহয় এন্ডোথার্মিক মানে তাপগ্রাহী 3 নম্বরত কইছে ইন বিকার সি এক্সোথার্মিক প্রসেস বিকার সি কি হইছিল আমার বিকার শীত হইছিল তোমার তাপ কমিছে হে মানে এটো কি হইছে এটো এন্ডোথার্মিক হইছে এটো মানে তাপ গ্ৰাহী হইছে কিন্তু ইয়াতে কইছে তাপবৰ্জী গতিকে আমাৰ এটো নহয় ঠিক আছে ইন বিকার সি এন্ডোথার্মিক প্রসেসেস অকার্ড গতিকে এটো কারেক্ট হয় এটো তোমাৰ কি হইছে ইয়াতে তোমাৰ তাপগ্ৰাহী বিক্ৰিয়া সংঘটিত হৈছে গতিকে আমি কারেক্টটো কি পালো 1 আৰু 4 কোনটোত আছে এটো সি নম্বৰ অপচনত আছে গতিকে সি নম্বৰ অপচনটো কারেক্ট অপচন হয় পৰমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল তোমালোকে যদি স্যাম্পল কোৱেশ্চন পেপাৰখিনি তোমালোকে সমাধান কৰিব বিচৰা মই গ্যাৰান্টি দিছো তোমালোকৰ 100% কনসেপচন ক্লিয়াৰ হ'ব তোমালোকে মনোযোগেৰে ভিডিওটো হেকলৈকে চাই থাকা বহুত কথা শিকিব পাৰিবা আৰু তোমালোকৰ পৰীক্ষাত কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব সেইখিনি তুমি জানিব পাৰিবা মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল লং কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ তোমালোকৰ লগত ডিসকাশন কৰিম কোনো টেনচন কৰিব নালাগে সায়েন্স আৰু ম্যাথছ দুটাৰ কাৰণে আলোচনা কৰিম আৰু তোমাৰ স্যাম্পল কোৱেশ্চন পেপাৰ 100% আলোচনা কৰা হৈছে এটো আলোচনা কৰিম এডিশনাল স্যাম্পল কোৱেশ্চন পেপাৰটোৰ লগতে যেটো তোমাৰ টিচাৰ্স মেনুৱেল আছে বা টিচাৰ্সক যেটো দিছে তোমাৰ স্যাম্পল কোৱেশ্চন পেপাৰ হেতুকো তোমালোকৰ লগত ডিসকাশন কৰিম ইয়াৰ পিছত প্ৰশ্নটো কি হৈছে 13 নম্বৰ কোৱেশ্চনত কি হৈছে solid calcium oxide reacts vigorously with water to form calcium hydroxide eto accompanied by liberation of heat this process is called slacking of lime calcium hydroxide dissolves in water to form its solution called lime water which among the following are true about the slacking of lime
and the solution formed. ইয়াতে কি কৈছে চোৱা তোমাৰ গোটা কেলছিয়াম অক্সাইডে পানীৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড আৰু তাপ উৎপন্ন কৰিছে আৰু তাকে আমি কি বুলি কওঁ শীতলিত চূণ বুলি কওঁ কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইডে পানীৰ লগত মিহলি হৈ উৎপন্ন হোৱা দ্ৰাৱকক চূণ পানী বুলি কোৱা হয় এটো চূণ পানী বুলি কোৱা হয় তো এই ক্ষেত্ৰত তলৰ কোনটো উক্তি কি হ'ব শুদ্ধ হ'ব তো ইয়াতে কি কৈছে চোৱা এটো ইটস এন এন্ডোথার্মিক রিঅ্যাকশন নহয় ইয়াতে চোৱা যেতিয়া তোমাৰ কেলছিয়াম অক্সাইডে যেতিয়া তোমাৰ ওয়াটাৰ লগত ৰিঅ্যাকশন কৰে তেতিয়া তোমাৰ কি ফৰ্মেশন হয় কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড ফৰ্মেশন হয় আৰু লগতে তোমাৰ বহুত হিট প্ৰডিউস হয় মানে তাপ উৎপন্ন হয় গতিকে তাপ উৎপন্ন হলে হেতু তোমাৰ কি হ'ব এক্সোথার্মিক ৰিঅ্যাকশন হ'ব বা তোমাৰ হেতু তাপপৰিজী বিক্ৰিয়া হ'ব কিন্তু ইয়াতে কৈছে এন্ডোথার্মিক গতিকে আমাৰ এটো ইনকারেক্ট হয় ইটস এন এক্সোথার্মিক ৰিঅ্যাকশন এটো কারেক্ট হয় The pH of resulting solution will be more than 7 এটো চোৱা যেটো 3 নম্বৰত কি কৈছে তো pH value of resulting solution মানে যেটো আমি পাম এটো ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড যেটো আছে হেতু তোমাৰ কি হ'ব more than 7 হ'ব pH ৰ ভ্যালুটো এটো যেটো আমাৰ ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড আছে ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইডটো তোমাৰ বেস হয় কিন্তু কি হয় ক্ষাৰক হয় কিন্তু ইয়াতে তাৰ পিছত ইয়াতে কি হৈছে চোৱা ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড ডিজলভ ইন ওয়াটাৰ যেটো তোমাৰ ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড আছে তেতিয়া তোমাৰ কি কৰা হৈছে এটো ওয়াটাৰৰ লগত মিক্স কৰা হৈছে তো ওয়াটাৰৰ লগত মিক্স কৰিলে ইয়াৰ যেটো তোমাৰ pH ৰ ভ্যালু আছে যদিও থাকিলে হয় যে pH ৰ ভ্যালু তোমাৰ ধৰিলা 7 তকৈ বেছি আছে কিন্তু ওয়াটাৰৰ লগত মিহলোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ তোমাৰ pH ৰ ভ্যালুটো তোমাৰ কি হৈ আহিব ডাউন হৈ আহিব অৰ্থাৎ তোমাৰ এটো তোমাৰ কি নহয় 2 নম্বৰ পইণ্টটো চা কি কৈছে ইটস এন এক্সোথার্মিক ৰিঅ্যাকশন এটো তোমাৰ কি হয় কারেক্ট হয় 3 নম্বৰ অপশনটো চা কি কৈছে দা pH অফ দা ৰিজাল্টিং সলিউশন উইল বি দা মোর দেন 7 এটো চা উৎপন্ন হৈছে তোমাৰ ক্যালসিয়াম হাইড্ৰক্সাইড আৰু ক্যালসিয়াম হাইড্ৰক্সাইড এটা কি হয় বেস হয় আৰু যদি বেস হয় তেতিয়াহলে তাৰ pH ৰ ভ্যালু কি হ'ব হাততকৈ বেছি হ'ব একেবাৰে সিম্পল কনসেপশন হয় কাৰণ তোমাৰ হাততকৈ বেছি হলে হেতু বেস বুলি কয় আৰু হাততকৈ কম হলে হেতু এসিড বুলি কয় গতিকে আমাৰ এটো কি হয় কারেক্ট হয় দা pH অফ ৰিজাল্টিং সলিউশন উইল বি লেস দেন 7 এটো তো নহয় কাৰণ ক্যালসিয়াম হাইড্ৰক্সাইড এটা বেস হয় অৰ্থাৎ ক্ষাৰ হয় গতিকে এটো pH ৰ ভ্যালু তোমাৰ কি হ'ব নোৱাৰে হাততকৈ কম হ'ব নোৱাৰে এটা হাততকৈ বেছি হে হ'ব অৰ্থাৎ আমি 2 আৰু 3 নম্বৰটো কারেক্ট পালো এটো তোমাৰ বি নম্বৰ অপচনত আছে গতিকে বি নম্বৰ অপচনটো কি হ'ব কারেক্ট অপচন হ'ব বুজি পালানে 14 number question to sa 14 number question at ki goise which of the following is or are endothermic processes tolor kundu tomar ki hoy tapograhi bikriya hoy dilution of sulfuric acid eto exothermic reaction hoy sublimation of dry ice eto tomar ki hoy endothermic reaction hoy jeto tomar ki koy hukan borof ase hukan borof mane tomar hoise tomar solid carbon dioxide solid CO2 eto tomar hukan borof boli koa hoy class 9 at porisa 10 to ase এটো যেতিয়া তোমাৰ কি হয় ঊৰ্ধ্বপাতন হয় তেতিয়া এটো কি হয় তোমাৰ তাপ গ্ৰহণ কৰে পৰিবেশৰ পৰা অৰ্থাৎ এটো তোমাৰ কি হ'ব এন্ডোথার্মিক ৰিঅ্যাকশন হ'ব এটো কারেক্ট হয় এটো কনডেনসেশন অফ ওয়াটার ভেপর যেতিয়া তোমাৰ কি কৰে পানীৰ কণিকাবোৰ তোমাৰ ঘনীভৱন হয় তো পানীৰ কণিকাবোৰ ঘনীভৱন হোৱাৰ সময়ত কি কৰে তাপ এৰি দিয়ে হয়নি তো তাপ এৰি দিলে এটো আমি এক্সোথার্মিক বুলি কওঁ গতিকে এটো নহয় ইভাপোরেশন অফ ওয়াটার কি হয় পানী যেতিয়া বাষ্পীভূত হয় তেতিয়াও তোমাৰ কি কৰে তাপ গ্ৰহণ কৰে অৰ্থাৎ এটো তোমাৰ কি হ'ব এন্ডোথার্মিক হ'ব অৰ্থাৎ আমি কোনটো পালো 2 নম্বৰ আৰু 4 নম্বৰটো কারেক্ট পালো 2 আৰু 4 এটো ডি নম্বৰ অপচনত আছে গতিকে তোমাৰ কি হ'ব ডি নম্বৰ অপচনটো কারেক্ট অপচন হ'ব বুজি পালানে 15 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা 15 নম্বৰ কোৱেশ্চনত কি কৈছে which of the following processes involves chemical reaction তলৰ কোনবোৰ বিক্ৰিয়া তোমাৰ কি হয় ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন সংঘটিত হয় এটো এ নম্বৰত দিছে স্টোরিং অফ অক্সিজেন গ্যাস আন্ডার দ্য প্রেসার ইন এ গ্যাস সিলিন্ডার এটো তোমাৰ কি হয় ফিজিক্যাল হয় এটো কি হয় ফিজিক্যাল হয়
এতে গেছক সংকুচিত কৰি সিলিন্ডাৰ এটাত ভৰোৱা হৈছে সংকুচিতহে কৰা হৈছে গতিকে এটো নহয় এটো লিকুইফেকশন অফ এয়ার মানে তোমাৰ যেটো বায়ু আছে বায়ুৰ ঘনীভৱন বা জুলীয়াকৰণ বা তৰলীকৃতকৰণ এটো তোমাৰ কি হয় এটো তোমাৰ ফিজিক্যাল প্ৰপাৰ্টিজ হয় এটো নহয় এটো কিপিং পেট্ৰল ইন এ সাইনাডিস ইন দা ওপেন এটো নহয় তোমাৰ পেট্ৰল যেতিয়া আমি বাহিৰত থৈ দিও তেতিয়া তোমাৰ ইভাপোরেশন হয় আৰু ইভাপোরেশন এটা কি হয় তোমাৰ ফিজিক্যাল চেঞ্জ হয় এটা বাকি ৰল কোনটো ডি নম্বৰটো গতিকে ডি নম্বৰটো কারেক্ট आंसर হ'ব হিটিং কপার ওয়্যার ইন দা প্রেজেন্স অফ এয়ার এট এ হাই টেম্পারেচার যেটা তোমার কপার যেটো ধাতু আছে এটো তুমি যদি অক্সিজেনের উপস্থিতিত প্রচুর পরিমাণে তাপ দিয়া তেতিয়ালে এটো কি উৎপন্ন হয় কপার অক্সাইড উৎপন্ন হয় যার তোমার কি হয়ে যাব এটো ব্ল্যাক হয়ে যাব এটো কালার ব্ল্যাক হবে অর্থাৎ এটো ডি নম্বর অপশনটো কারেক্ট অপশন হয় বুঝি পালানে এর পিছৰ প্ৰশ্নটো চোৱা এটো তোমাৰ 16 নম্বৰ কোৱেশ্চনত কি কৈছে in which of the following chemical equation the abbreviation represent the correct states the reactant and product involve the reaction temperature এটা সব তলৰ কেইটামান আমাৰ বিক্ৰিয়া দিছে বিক্ৰিয়াবোৰৰ যিবোৰ এটা সৰু সৰুকে সংকেত লিখা আছে এই সংকেতবোৰৰ তোমাৰ কি হয় কোনটো কারেক্ট হয় এটো তুমি বাছি উলিয়াব লাগে আৰু ৰিঅ্যাকশন কোনটো কি হ'ব কারেক্ট ৰিঅ্যাকশন হ'ব হেতু তুমি বাছি উলিয়াব লাগে এতে সব হাইড্রোজেন টু লিকুইড দিছে অক্সিজেন লিকুইড দিছে আৰু হাইড্রোজেন ওয়াটার মানে এটো হাইড্রোজেন অক্সাইড যেটো ওয়াটার দিছে পানীটো তোমাৰ কি দিছে গেছ দিছে এতে সব দুটা লিকুইড আছিল দুটা লিকুইডৰ লগত ৰিঅ্যাকশন কৰি তোমাৰ কেনেকে গেছ হ'ব গতিকে এটো আমাৰ নহয় এতে সব বি নম্বৰত কৈছে এটো গেছ আৰু এটো লিকুইড হয় হাইড্রোজেনটো গেছ হয় অক্সিজেনটো লিকুইড হয় তো ইয়াতে তোমাৰ ৰিঅ্যাকশন হয় কি ফর্মেশন হৈছে এটো যেটো ওয়াটার ফর্মেশন হৈছে এটো তোমাৰ কি হৈছে লিকুইড হৈছে গতিকে তোমাৰ কি হ'ব এটো ইনকারেক্ট হ'ব এতে সব হাইড্রোজেন গ্যাস আর অক্সিজেন গ্যাস দুটা গ্যাস লগ লাগি তোমার ওয়াটার ফর্মেশন হয় এটো তোমার জুলিয়া হয় এটো সি নম্বর অপশনটো তোমার কারেক্ট হয় ডি নম্বরটো তো নহয় চাব না লাগে কারণ তোমার সি নম্বরটো কারেক্ট হয় এটো যেটা তোমার হাইড্রোজেন গ্যাস আর তোমার এটো মই ইয়াক লিখি দিছো হাইড্রোজেন গ্যাস আর তোমার অক্সিজেন গ্যাস এই দুইটা লগ লাগি তোমার কি হয় ওয়াটার ফর্মেশন হয় যার তোমার কি থাকে স্টেট লিকুইড থাকে অর্থাৎ জুলিয়া থাকে এটো সি নম্বর অপশনটো কারেক্ট অপশন হয় 17 নম্বর কোশ্চেনত কি কৈছে সো ইন দা রিঅ্যাকশন ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড অ্যালুমিনিয়াম ম্যাঙ্গানিজ আৰু অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড ইজ অক্সিডাইজিং এজেন্ট ইজ এতে অক্সিডাইজিং এজেন্ট কোন হয় তো ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড হয় তো ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড এটো তোমার অক্সিডাইজিং এজেন্ট হিসাবে কাম করে অর্থাৎ এটো বিজারক পদার্থ হিসাবে কাম করে যত তোমার কি করে অ্যালুমিনিয়ামক অক্সিজেন দি নিজে বিজারিত হৈ যায় আৰু অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন কৰে আৰু ইয়াতে যেটো তোমাৰ ম্যাঙ্গানিজ পোৱা যায় নি হে ম্যাঙ্গানিজটো তোমাৰ লিকুইড ফর্মত পোৱা যায় মনত ৰাখিব বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু এই বিক্ৰিয়াটো তোমাৰ কি কৰা হয় এটো তোমাৰ ৰেল লাইন জোড়া দিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় এটো এটা কি হয় থার্মিট বিক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ হয় তোমালোকে পঢ়িছা থার্মিট বিক্ৰিয়া কি হয় এটো এৰ পিছত আছে তোমাৰ 18 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চা কি কৈছে which of the following doesn't corrode when exposed to the atmosphere তলৰ কোনটো মানে বাহিৰত বায়ুমণ্ডলত খোলা অৱস্থাত থৈ দিলে তোমাৰ কি নহয় ক্ষয়ভৱন নহয় এতে চা বাহিৰত কি থাকে কার্বন ডাই অক্সাইড থাকে অক্সিজেন থাকে তাৰ পিছত তোমাৰ কার্বন মনোক্সাইড থাকে সালফার ডাই অক্সাইড থাকে বা তোমাৰ ওয়াটার ভেপর থাকে হয়নে নাই মানে ওয়াটারটো তোমাৰ গেছৰ ফর্মত থাকে তো এইবোৰৰ লগত যেতিয়া তোমাৰ মেটেলস পুৰে তোমাৰ কি কৰে ৰিঅ্যাকশন কৰিলে হিহত কি হয় কোরোড হয় বা তোমাৰ কি হয় হেবোৰ ক্ষয় যায় তেতিয়া হলে এইবোৰৰ লগত ৰিঅ্যাকশন নকৰা কিছুমান ধাতু আছে নিশ্চিতভাৱে আছে হেবোৰে তোমাৰ কি নকৰে ৰিঅ্যাকশন নকৰে তো হেতু তুমি কি কৰিব লাগে বাছি উলিয়াব লাগে তো ইয়াৰ পৰা তোমাৰ কোনটো হ'ব যেটো তোমাৰ আটাইতকৈ কম সক্ৰিয় যিবোৰ ধাতু আটাইতকৈ কম সক্ৰিয় হেবোৰে তোমাৰ কি নকৰে এইবোৰৰ লগত কেতিয়াও বিক্ৰিয়া নকৰে তো ইয়াৰে তোমাৰ চা এটো তোমাৰ গোল্ড আৰু সিলভার যেটো আছে এই দুটা তোমাৰ বাহিৰত থৈ দিলে কিন্তু কি হৈ যাব এটো ব্ল্যাক হৈ যাব এটো তোমাৰ কি হ'ব ব্ল্যাক হ'ব কিন্তু তোমাৰ যেটো কপার ওয়্যার আছে কপার ওয়্যারটো তোমাৰ এটমসফিয়াৰৰ লগত কি নকৰে ৰিঅ্যাকশন নকৰে অর্থাৎ এটো বি নম্বৰ অপশনটো কি হ'ব কারেক্ট অপশন হ'ব বুজি পালানে এর পিছত তোমাৰ 19 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চা 19 নম্বৰ কোৱেশ্চনত কি কৈছে দি কারেক্ট ফর্মুলা অফ রাস্ট মানে কি তোমাৰ মামৰ এটো মামৰৰ ৰাসায়নিক সংকেত দিছে চা একেবাৰে ইজি কোৱেশ্চন হয় এটো মামৰ ৰাসায়নিক সংকেত কি আছিল Fe2O3 এটো কোনটো অপশনত আছে এ নম্বৰ অপশনত আছে গতিকে এটো এ নম্বৰ অপশনটো কারেক্ট অপশন হয় এতে কিন্তু এটা কথা লক্ষ্য ৰাখিবা তোমাৰ যেটো মামৰ আছে নে এটো তোমাৰ Fe2O3 আগো তোমাৰ যদি ইয়াৰে যদি আয়রনৰ ভ্যালেন্সি যদি তোমাৰ 3 আহি যায় নে তেতিয়া হলে কিন্তু তোমাৰ এটোৰ ফর্মেশন Fe3O4 হৈ যাব
বুজি পাইছানে তোমালোকৰ বুকত এইটো আছে যেটো তোমাৰ আইৰনে অক্সিজেনৰ লগত ৰিঅ্যাকশন কৰে তেতিয়াহলে Fe3O4 ফৰ্মেশন হয় এটা তোমাৰ চাৰিটা যেটো তোমাৰ এটো তোমালোকৰ কিতাপত যেটো তোমাৰ ব্যালেন্সিংৰ এক্সাম্পল দিছে ফাৰ্স্ট এক্সাম্পল এটোই দিছে মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকল এৰ পিছত 20 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা 20 নম্বৰ কোৱেশ্চনত কি কৈছে copper displaces when the following metals from its salt solution copper তলৰ বিক্ৰিয়া কোনটোৰ পৰা কি কৰিব পাৰিব এটোৰ সলিউশনৰ পৰা মেটেল মানে যেটো ধাতু আছে হেতু অপসাৰিত কৰিব পাৰিব এতে চাই এতে যেটো তোমাৰ ডিসপ্লেসমেন্ট ৰিঅ্যাকশন আছে বা তোমাৰ সাবস্টিটিউশন ৰিঅ্যাকশন আছে তার কনসেপশন ইয়াতে এপ্লাই হ'ব সিম্বল কনসেপশন হয় এতে সব কপারে ইয়াতে তোমাৰ হেবুৰকে ডিসপ্লেস কৰিব পাৰিব যিবোৰ তোমাৰ কপাৰতকৈ কি হয় কম সক্ৰিয় হয় হেবুৰকে তোমাৰ ডিসপ্লেস কৰিব পাৰিব তো ইয়াতে জিংকটো কি হয় জিংকটো কপাৰতকৈ অধিক সক্ৰিয় হয় তাৰপিছত আইৰণটো কপাৰতকৈ অধিক সক্ৰিয় হয় তো অধিক সক্ৰিয় হলে এটো ডিসপ্লেস কৰিব নোৱাৰিব আৰু ম্যাগনেসিয়ামও তোমাৰ কি হয় কপাৰতকৈ অধিক সক্ৰিয় হয় এটুকো নোৱাৰে কিন্তু যেটো সিলভাৰ আছে অৰ্থাৎ ৰূপ আছে ৰূপটো তোমাৰ কি হয় কপাৰতকৈ কম সক্ৰিয় হয় গতিকে এটো হ'ব এটো সিলভাৰ নাইট্ৰেট তোমাৰ কি হ'ব কারেক্ট आंसर আহিব এটো তোমাৰ কি কৰিব পাৰিব ডিসপ্লেস কৰিব পাৰিব 21 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা 21 নম্বৰ কোৱেশ্চনত কি কৈছে এলুমিনিয়াম অক্সাইড ৰিঅ্যাক্টস উইথ সালফিউরিক অ্যাসিড টু ফর্ম এটো এলুমিনিয়াম অক্সাইড মানে Al2O3 এটো তোমাৰ বিক্ৰিয়া কৰিছে সালফিউরিক অ্যাসিডৰ লগত H2SO4 তেতিয়া হলে তোমাৰ কি ফর্ম কৰিব হেতু তোমাৰ দিছে যেহেতু এটো তোমাৰ ধাতব অক্সাইড হয় আর ধাতব অক্সাইডে যে তোমাৰ এসিডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰে তেতিয়া হলে তোমাৰ কি উৎপন্ন হ'ব এটো এলুমিনিয়াম সালফেট উৎপন্ন হ'ব লগতে তোমাৰ কি উৎপন্ন হ'ব এটো ওয়াটার উৎপন্ন হ'ব হয়নে তো ইয়াতে তোমাৰ কোনটো অপশনত আছে সেই অপশনটো তুমি বাছি উলিয়াব লাগে ইয়াতে চোৱা এটো সি নম্বৰ অপশনত আছে এলুমিনিয়াম সালফেট এন্ড ওয়াটার তো সি নম্বৰ অপশনটো কি হ'ব কারেক্ট অপশন হ'ব এনেকৈ এইবোৰ ৰিঅ্যাকশন তোমালোকে লিখি ৰাখিবা ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু পিছৰ প্ৰশ্নটো চোৱা ইয়াতে কি কৈছে এটো আয়রন অক্সাইড প্লাস এলুমিনিয়াম এটো এলুমিনিয়াম অক্সাইড আর আয়রন উৎপন্ন হৈছে এটো দ্য এবভ রিঅ্যাকশন ইজ এন এক্সাম্পল অফ এটো আয়রনটো তোমাৰ কি হৈছে ডিসপ্লেস হৈছে গতিকে আয়রন যদি ডিসপ্লেস হয় তেতিয়াহলে এটো ডিসপ্লেসমেন্ট রিঅ্যাকশন হ'ব কত কলে এটো ডি নম্বৰ অপশনটো কারেক্ট অপশন হয় বুজি পালানে 23 নম্বৰ কোৱেশ্চনটোত কি কৈছে চোৱা এটো what happens when dilute hydrochloric acid is added to iron fillings টিক দা কারেক্ট অপশন এতে তোমার ডাইলিউট হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এটো HCl আছে তার লগতে তোমার দিয়া হইছে আয়রন ফিলিংস মানে তোমার আয়রনের গুড়ি দিয়া হইছে তো এতে উৎপন্ন হ'ব কি FeCl2 প্লাস হাইড্রোজেন গ্যাস তো এতে তোমার আয়রন ক্লোরাইড আর হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হ'ব আয়রন ক্লোরাইড এন্ড হাইড্রোজেন গ্যাস এটো আয়রন ক্লোরাইড এন্ড হাইড্রোজেন গ্যাস এটো এ নম্বৰ অপশনটো কারেক্ট অপশন হয় এর পিছত তোমার 24 নম্বৰ কোৱেশ্চনটোত কি কৈছে চোৱা এতে The following reaction is an example of এটা রিঅ্যাকশন দি আছে অ্যামোনিয়া অক্সিজেনের লগত রিঅ্যাকশন কৰি নাইট্রোজেন অক্সাইড আৰু ওয়াটার রিঅ্যাকশন কৰিছে এটো তোমাৰ কি রিঅ্যাকশন হয় হেতু তোমাক খুদিছে এটা তুমি লক্ষ্য কৰা এটো তো কৈছে তোমাৰ ডিসপ্লেসমেন্ট রিঅ্যাকশন আৰু তোমাৰ ইয়াতে তোমাৰ এটো কি রিঅ্যাকশন হ'ব অ্যামোনিয়া এটো অ্যামোনিয়া তোমাৰ কি কৰিছে ইফালে আহিছে মানে এটা তোমাৰ ইন্টারচেঞ্জ হৈছে নে হয় ইন্টারচেঞ্জ হলে তোমাৰ হেতু তোমাৰ কি হ'ব ইন্টারচেঞ্জ হলে এটা তোমার রেডক্স রিঅ্যাকশন হবে এটার লগত এটা হাইড্রোজেন আহিছে ইফালে অক্সিজেন গৈছে রেডক্স রিঅ্যাকশন হয় মানে এটা তোমার ডিসপ্লেসমেন্ট এজ ওয়েল এজ রেডক্স হয় মানে 1 and 3 হ'ব এটা সি নম্বৰ অপশনটো কারেক্ট হ'ব সি নম্বৰ অপশন কারেক্ট অপশন হয় 25 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা 25 নম্বৰ কোৱেশ্চনটোত কি কৈছে এতে হুইচ অফ দা ফলোইং স্টেটমেন্টস অ্যাবাউট দা গিভেন রিঅ্যাকশন আর কারেক্ট তলৰ কোনটো রিঅ্যাকশন তোমাৰ কি হয় কারেক্ট হয় এটা আয়রনে ওয়াটার লগত রিঅ্যাকশন কৰি এটা আয়রন অক্সাইড আৰু হাইড্রোজেন গ্যাস ফর্মেশন কৰিছে তো ইয়াতে তোমাৰ কি হৈছে স্যার তোমাৰ আয়রন আছিল তো আয়রনৰ পৰা হল কি তোমাৰ আয়রন অক্সাইড মানে তোমাৰ আয়রনটো কি হৈছে অক্সিডাইজড হৈছে আয়রন অক্সিডাইজড হৈছে আৰু ইয়াতে তোমাৰ ওয়াটার আছিল ওয়াটাৰৰ পৰা তোমাৰ কি আহিছে হাইড্রোজেন আহিছে মানে ওয়াটার তোমাৰ কি হৈছে ৰিডিউসড হৈছে এটো ৰিডিউসড হৈছে গতিকে তোমাৰ কি হ'ব এটো আয়রন টু অক্সিডাইজড হৈছে আয়রন গেটিং অক্সিডাইজড এটো কারেক্ট হয় আর তোমার ওয়াটার গেটিং রিডিউসড এটো কারেক্ট হয় তো তোমার 1 and 2 কারেক্ট হয় 1 and 2 কত আছে আর 1 and 2 আর এটা আছে সো ওয়াটার ইজ অ্যাক্টিং অ্যাজ রিডিউসিং এজেন্ট গতিকে তোমার এইটো কারেক্ট হ'ব রিডিউসিং এজেন্ট হিসাবে তোমার এতে কি কৰিছে কাম কৰিছে মানে 1 2 and 3 কারেক্ট 1 2 and 3 এটো এ নম্বৰ অপশনটো কারেক্ট অপশন হয় বুজি পালানে এটো কিন্তু বহুত ইম্পর্টেন্ট এটা কোশ্চেন হয়
ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চোৱা ইয়াতে যিকেইটা তোমাৰ ই আছে সেইটো তোমাৰ কিন্তু মোৰ দেন ওৱান অপশ্যন কাৰেক্ট ইয়াতে তোমাৰ এটাতকৈ বেছি তোমাৰ কুৱেশ্যন কি আছে কাৰেক্ট এনসাৰ আছে ইয়াতে তোমাৰ কি কৈছে চোৱা হুইচ অফ দ্য ফলোইং আৰ এক্সাম্পলছ অফ ফিজিক্যাল চেঞ্জ তলৰ কোনটো ভৌতিক পৰিৱৰ্তনৰ এক্সাম্পল হয় এটো ব্ৰেকিং অফ এ গ্লাছ এটো কাঁচৰ টুকুৰা এটা ভাঙি যোৱা বাৰ্নিং অফ মেগনেছিয়াম এয়াৰ এটো তোমাৰ কেমিক্যাল প্ৰপাৰ্টিজ হয় ডিজলিউশন অফ সুগার ইন ওয়াটার এটো তোমার ফিজিক্যাল প্রপার্টিজ হয় আর রাস্টিং অফ আয়রন এটো তোমার কি হয় এই প্রপার্টি হয় তো ইয়ারে তোমার এ আর সি দুইটা কারেক্ট হয় এ এন্ড সি কারেক্ট অপশন হয় 2 নাম্বার কোশ্চেনটো চোৱা কি কৈছে কেমিক্যাল ইকুয়েশনস আর মেড মোর ইনফরমেটিভ বাই অ্যাডিং হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইন দ্য ইকুয়েশন তোমার যেটা কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন এটা লিখা হয় তেতিয়া তোমার হেতু আমি ইকুয়েশন হিসাবে রিপ্রেজেন্ট করো আর সেই ইকুয়েশনটো বনাবলৈ হলে তোমার মোর ইনফরমেটিভ কেতিয়া লাগে যেটা আমি এটো কি করিম এটো কন্ডিশনটো লিখিম মানে তোমার স্টেট লিখা হয় আর তার লগতে তোমার কি করা হয় এর যেটো তোমার হিট চেঞ্জ হয় হেতু তোমার কি করা হয় এটো মেনশন করা হয় মানে তোমার এনেকে তোমার ইয়াতে হিট হইছে না নাই আর তোমার প্রত্যেকটো রিঅ্যাক্ট্যান্ট আর তোমার যেটো প্রোডাক্ট থাকিব হেবোৰ তোমার কি করা হয় স্টেটবোৰ মেনশন করা হয় যেনেকা তোমার এস মানে সলিড লিকুইড মানে তোমার জুলিয়া আর জি মানে তোমার গ্যাস ইউজ করা হয় বা ইকুয়াস মানে জুলিয়া হিসাবে ইউজ করা হয় তেতিয়া হেতু বেশি মানে ইনফরমেটিভ লাগে গতিকে এটো কন্ডিশন অফ রিঅ্যাকশনস আর তোমার হিট চেঞ্জেস এটো এ আর সি তো সরি বি আর সি কি হবে কারেক্ট आंसर হবে বুঝি পাইছা না ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চোৱা 3 নাম্বার কোশ্চেনটো কি কৈছে এতে which of the following are the correct observations of the reaction between calcium oxide and water এটো ক্যালসিয়াম অক্সাইডে যদি তোমার ওয়াটার লগত রিঅ্যাকশন করে তেতিয়ালে ফর্মেশন হয় ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড আর লগতে হিট এনার্জি এটো ই হ'ব এটা তোমার ডিক্রিজিং ইন টেম্পারেচার তো নহয় কারণ এতে হিট উৎপন্ন হ'ব ইনক্রিজ ইন টেম্পারেচার এটো হ'ব টু রিঅ্যাক্ট্যান্ট react to give a single product হয় এটো সব দুটা বিক্রিয়ক পদার্থ লগ হয় এটা বিক্রিয়াজাত পদার্থ উৎপন্ন হয় সেটো কারেক্ট হয় ব্লু কালার সলিউশন ইজ ফর্মড এটো ন ব্লু কালার নহয় গতিকে আমাৰ কি হ'ব এটো বি আৰু সি তোমাৰ কি হ'ব কারেক্ট অপশন হ'ব 4 নাম্বার কোশ্চেনটো চোৱা এটো হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইকুয়েশন আর ব্যালেন্সড তলৰ কোনটো তোমাৰ কি হৈ আছে ব্যালেন্স হৈ আছে হেতু আমাৰ লাগে এতে তোমাৰ এটো কি লিখিলে এটো কি L2 ডাইরেক্টলি I2 এটো তোমার ক্লোরিন আছে দুটা ইফালে আছে তোমার ক্লোরিন দুটা এফালে আয়োডিনো দুটা আছে ইফালে তোমার আয়োডিনো কি আছে দুটা আছে গতিকে তোমার এটো ব্যালেন্সড হৈ আছে 2 নম্বৰ দিছে এতে জিংক আছে দুটা ইয়াতেও জিংক আছে দুটা সালফেট আছে এটা কিন্তু ইয়াতে তোমার সালফেট এটো সালফেট আছে তার আগতে 2 আছে অর্থাৎ সালফেট ইয়াতে দুটা আছে গতিকে এটো নহয় এতে তোমার নাইট্রোজেন আছে দুটা ইয়াতেও নাইট্রোজেন আছে দুটা এতে হাইড্রোজেন আছে 3 2 6টা এফালে 2 3 6টা এটো হয় আর এফালে সোডিয়াম কার্বনেট তো সোডিয়াম আছে দুটা দুটা চারিটা এফালে সোডিয়াম চারিটা এতে কার্বনেট আছে দুটা এফালে তোমার CO3 মানে কার্বন আছে দুটা এতে কার্বন এটা আছে গতিকে তোমার এটো নহয় তাহলে আমি কি কারেক্ট পালো এ আর সি কারেক্ট পালো এ সি কারেক্ট হয় এ আর সি দুটা কারেক্ট হয় বুঝি পালানে এর পিছত তোমার 5 নাম্বার কোশ্চেনটো চোৱা 5 নাম্বার কোশ্চেনত কি কৈছে এতে চোৱা which of the following are the characteristics of a reversible reaction এটা উভয়মুখী বিক্রিয়ার কথা কৈছে তোমালোকৰ এটো কিন্তু তোমালোকৰ বুকত নাই দেই উভয়মুখী বিক্রিয়া তোমালোকৰ বুকত নাই মেনশন নাই কিন্তু ইয়াতে তোমাৰ হেতু উভয়মুখী বিক্রিয়াৰ বিষয়ে কৈছে রিভার্সিবল রিঅ্যাকশন উভয়মুখী বিক্রিয়া হেতু কৈছে সো এটো কি কৈছে রিঅ্যাক্ট্যান্ট আর কমপ্লিটলি টু গিভ প্রোডাক্ট সম্পূৰ্ণৰূপে তোমাৰ কি কৰিব পাৰে এটো তোমাৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে এটো ইটস ক্যারিড আউট ইন ক্লোজড কন্টেইনার যেতে তোমার এটো কি করা হয় এটা বন্ধ পাত্রত রাখা হয় এটো তোমার কারেক্ট হ'ব কারণ তোমার যেনেকা গ্যাসের কথা কি কয় গ্যাস এটা কম্প্রেসড কৰি বন্ধ পাত্র এটাৰ ভিতৰত ৰাখিব পাৰি তো তোমার এটো যদি আমি আকৌ এৰি দিও তেতিয়াহলে আকৌ তোমাৰ গ্যাসলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব আকৌ যদি এটো কম্প্রেস কৰো আকৌ লিকুইডলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব তো এটো কারেক্ট হয় এটো ইটস ডিনোটেড বাই সিঙ্গল হেডেড এরর নহয় এটা তোমার যেটো রিভার্সিবল রিঅ্যাকশন হলে সিঙ্গল হেডেড নহয় এটা তোমার ডাবল হেডেড হে হ'ব এটা এনেকে যাব এটা এনেকে আহিব এটা এটা চেঞ্জ ইন কনসেন্ট্রেশন অফ রিঅ্যাক্ট্যান্ট চেঞ্জ দ্য ডাইরেকশন অফ রিঅ্যাকশন তো তোমার কি হয় এটা কারেক্ট হয়
যেটো তোমাৰ ঘাৰতা আছে সেই ঘাৰতাটো তোমাৰ ৰিয়েক্টেন্টৰ প্ৰতি যেটো ডাইৰেকশন দেখুৱা হয় হেতু তোমাৰ কি কৰে বুজায় গতিকে ডি নম্বৰ কাৰেক্ট হয় অৰ্থাৎ ইয়াৰে তোমাৰ কি হ'ব এটো বি এন্ড ডি কারেক্ট হবো বি আর ডি দুইটা কারেক্ট হবো এবোৰ কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় 6 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো কি কৈছে সব কপাৰ নাইট্ৰেটৰ ডিকম্পোজিশন গিভস কপাৰ নাইট্ৰেটৰ যেতিয়া ডিকম্পোজিশন হয় তেতিয়া কি উৎপন্ন হয় সব কপাৰ নাইট্ৰেট এটো হয় CuNO3 তেতিয়ালে তোমাৰ ফৰ্মেশন হ'ব কি এটা আহিব তোমাৰ কপাৰ অক্সাইড তাৰ পিছত আহিব তোমাৰ নাইট্ৰজেন ডাই অক্সাইড আৰু তোমাৰ কি আহিব অক্সিজেন আহিব এই কিটা ফৰ্মেশন হয় কপাৰ অক্সাইড নাইট্ৰজেন ডাই অক্সাইড আৰু অক্সিজেন এটা এটা ডিকম্পোজিশন ৰিঅ্যাকশন হয় এতে আমি হিট দিব লাগিব হিট দিলে তোমাৰ এইকেইটা ফৰ্মেশন হ'ব এতে সব কপাৰ অক্সাইড আছে নাইট্ৰজেন ডাই অক্সাইড আছে তো কপাৰ অক্সাইড নাইট্ৰজেন ডাই অক্সাইড আৰু অক্সিজেন আছে কিন্তু নাইট্ৰজেন বেছাৰা নাই গতিকে এটো নহব তাৰ মানে এ বি আৰু সি অপশনটো কারেক্ট অপশন হ'ব 7 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা এতে কি কৈছে which of the following are examples of displacement reaction তলৰ কোনটো এটা প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া হয় বা অপহৰণ বিক্ৰিয়া হয় এতে চোৱা ক্যালসিয়াম অক্সাইড আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড লগ হৈ ক্যালসিয়াম কাৰ্বনেট উৎপন্ন কৰিছে এটোতো এটা তোমাৰ সংযোজন বিক্ৰিয়া হয় কম্বিনেশন ৰিঅ্যাকশন হয় গতিকে এটো নহয় এটো চোৱা এটো তোমাৰ হাইড্ৰোজেন পেৰক্সাইড এটো মনত ৰাখিবা দেই H2O2 এটোৰ নাম হৈছে তোমাৰ হাইড্ৰোজেন পেৰক্সাইড এটোৰ নাম হাইড্ৰোজেন পেৰক্সাইড হয় হাইড্ৰোজেন পেৰক্সাইডক তুমি যেতিয়া এই কৰিবা তেতিয়া তোমাৰ কি হয় এটো ওয়াটার আৰু কি ফৰ্মেশন হৈছে অক্সিজেন ফৰ্মেশন হৈছে গতিকে তোমাৰ এটো এটা ডিকম্পোজিশন ৰিঅ্যাকশন হয় এটো নহয় এটো কপাৰে সিলভাৰ নাইট্ৰেটৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি কপাৰ নাইট্ৰেট আৰু সিলভাৰ ফৰ্মেশন কৰিছে এটো হয় আৰু কপাৰ সালফেটে হাইড্ৰোজেন সালফেটৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি কপাৰ সালফাইড আৰু সালফিউৰিক এসিড উৎপন্ন কৰিছে এটো হয় গতিকে আমি কি পালো এটো তোমাৰ সি এন্ড ডি কারেক্ট অপশন হয় সি আৰু ডি দুটা কারেক্ট সি এন্ড ডি আৰু পিছৰ প্ৰশ্নটো চোৱা ইয়াতে 8 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো কি কৈছে চোৱা ৰেঞ্চিডিটি ক্যান বি প্ৰিভেন্টেড বাই এটো এন্টিঅক্সিডেন্ট আমি কি কৰিব পাৰো তাতে এড কৰিব পাৰো প্যাকেজিং অয়েল ফুড ইন নাইট্ৰোজেন গ্যাস এটো হয়তো পাৰো প্যাকেজিং অয়েলি ফুড ইন অক্সিজেন গ্যাস অক্সিজেন দিলে তো তোমাৰ অক্সিডাইজড হ'ব অক্সিজেন দিলে অক্সিডাইজড হ'ব আমি অক্সিডাইজডৰ পৰা হে বচাব লাগে তাৰ মানে অক্সিজেন যদি তোমাৰ ফুড মেটেৰিয়েলৰ লগত যদি তোমাৰ এড হয় তেতিয়া হলে হেডক আমি কি বুলি কও ৰেঞ্চিডিটি বুলি কও গতিকে অক্সিজেন আমি দিব নোৱাৰো এটো ভ্যাকুয়াম প্যাকেজিং এটো হয় যেটো তোমাৰ বায়ুশূন্য পৰিবেশত প্যাকেট কৰিলেও হয় গতিকে আমাৰ কি হল এ বি আৰু ডি এই তিনিটা অপশন কি হ'ব কারেক্ট অপশন হ'ব বুজি পালানে 9 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা 9 নম্বৰ কোৱেশ্চনত কি কৈছে ডাবল ডিসপ্লেসমেন্ট রিঅ্যাকশন এটো তোমাৰ ডি অপহৰণ বিক্ৰিয়া কি হয় ডি অপহৰণ বিক্ৰিয়া কোনটো एग्जांपल হয় তে জিংক সালফেট আৰু কপাৰ এটো কপাৰ আহিছে এটো তোমাৰ কি হয় সিঙ্গল ডিসপ্লেসমেন্ট হয় গতিকে এটো নহয় সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড নাইট্ৰিক এসিডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি ওয়াটাৰ আৰু সোডিয়াম নাইট্ৰেট ফৰ্মেশন কৰিছে গতিকে এটো তোমাৰ হয় সোডিয়াম সালফেটে হাইড্ৰোক্লোৰিকৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি সোডিয়াম ক্লোৰাইড আৰু হাইড্ৰোজেন সালফেট ফৰ্মেশন কৰিছে এটো হয় বেৰিয়াম ক্লোৰাইডে সালফিউৰিক এসিডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি বেৰিয়াম সালফেট আৰু হাইড্ৰোক্লোৰিক এসিড উৎপন্ন কৰিছে এটো হয় অৰ্থাৎ আমি কি পালে এটো বি সি আৰু ডি এইকেইটা অপশন কারেক্ট হয় বি সি ডি এর পিছত সব ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস এতে তোমার খালিটাই পুট করা কি হইছে এতে এ ব্যালেন্সড কেমিক্যাল ইকুয়েশন হ্যাজ এন ইকুয়াল নাম্বার অফ ড্যাশ এন্ড ড্যাশ অফ ডিফারেন্স ইন রিঅ্যাক্ট্যান্ট এন্ড প্রোডাক্ট এতে তোমার কি থাকে সা এতে এ ব্যালেন্সড ইকুয়েশন হ্যাজ এন ইকুয়াল নাম্বার অফ কি থাকিব মলিকিউল থাকিব হয় না ইকুয়াল নাম্বার অফ মলিকিউল থাকিব মানে অণু সম পরিমাণৰ কি থাকে অণু থাকে যেতে তোমাৰ কি কৰা হয় ব্যালেন্স ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াটা সন্তুলন কৰা হয় আৰু তোমাৰ ইয়াতে কিন্তু তোমাৰ ডিফারেন্ট কি থাকিব ডিফারেন্ট তোমাৰ কি থাকিব যৌগ মানে উৎপন্ন হোৱা যৌগবোৰ কি হয় বেলেগ বেলেগ হয় মানে এটো তোমাৰ কি হ'ব কম্পাউন্ড এটো ডিফারেন্ট কম্পাউন্ড বা ডিফারেন্ট রিঅ্যাক্ট্যান্ট বুলি লিখিব পাৰা রিঅ্যাক্ট্যান্ট এতে দিয়ে আছে তো ডিফারেন্ট কম্পাউন্ড হ'ব ইয়াতে মানে যৌগ উৎপন্ন হ'ব মানে অণুবোৰৰ কি থাকিব তোমাৰ ইকুয়াল নাম্বার অফ অণু থাকিব মানে মলিকিউলৰ সংখ্যা একে থাকিব কিন্তু যৌগ তোমাৰ কি হ'ব বেলেগ বেলেগ হ'ব বুজি পালানে তো এই নম্বৰটো হৈ গল 1 নম্বৰ 2 নম্বৰত কি কৈছে স্যার রিঅ্যাকশন ইন হুইচ হিট ইজ গিভেন আউট আর কল্ড এটো তোমাৰ এক্সোথার্মিক বুলি কয় যিবোৰত তোমাৰ কি হয় তাপ উৎপন্ন হয় হেবোৰক তাপবৰ্জি বুলি কোৱা হয় এন্ড দা রিঅ্যাকশন ইন হুইচ হিট ইজ অ্যাবজর্বড এটো কি বুলি কোৱা হয় তাপগ্ৰাহী এটো কি বুলি কোৱা হয় তাপগ্ৰাহী বা তোমাৰ কি বুলি কয় এন্ডোথার্মিক বুলি কয় বুজি পালানে 3 নম্বৰটো কি কৈছে সো দি সলিউশন অফ এ সাবস্টেন্স ইন ওয়াটার ইজ কল্ড এটো এটা সলিউশন আছে যেটো তোমাৰ ওয়াটাৰৰ লগত কি কৰা হৈছে
মিহলোৱা হৈছে হেতুক আমি কি বুলি কম হেতুক তুমি লিকুইড বুলি কম নে তো হ'ব লিকুইড সলিউশন এন্ড ইজ ৰিপ্ৰেজেন্ট বাই দা সিম্বল এটো L বুলি লিখা হয় হয়নে এটো L মানে লিকুইড বুজা L মানে লিকুইড তোমাৰ G মানে গ্যাস E মানে ইকুয়াস জুলিয়া আৰু তোমাৰ S মানে সলিড এই স্টেট কেটা এর পিছত তোমাৰ 4 নম্বৰটো কি গৈছে a dash and doesn't take part in chemical reaction তোমার কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনত তোমার কোনটো আয়ন নহয় যে তোমার নিউট্রাল আয়ন আছে নিউট্রাল এটো নিউট্রাল যিবোৰ আয়ন আছে সেইবোৰে কিতেও তোমাৰ কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনত কিতো পার্টিসিপেট নকৰে অর্থাৎ ইয়াতে হ'ব তোমাৰ প্ৰসম আয়ন এটো কিতেও তোমাৰ কি নকৰে পার্টিসিপেট নকৰে এর পিছত চোৱা এটো তোমাৰ যেটো ডাউনফল যেটো সিম্বল আছে এটো ডাউনফল সিম্বলে তোমাৰ কি বুজায় এটা রিঅ্যাকশনত এটো তোমাৰ কি বুজায় এটো প্রেসিপিটেশন বুজায় প্রেসিপিটেশন বা তোমার হেতু কি বুলি কয় অদক্ষেপণ বুলি কয় তো অদক্ষেপণ বিক্রিয়া নির্দেশ করে তো তোমার অদক্ষেপবোৰ তোমার কি করে তলত জমা হৈ থাকে তো ইয়াতে আমাৰ কি আহিব এটো প্রেসিপিটেশন আহিব নহলে অদক্ষেপণ আহিব বুজি পালানে এর পিছত তোমাৰ এটো সব ট্ৰু এন্ড ফলস আহিছে ট্ৰু ফলস আছে এতে ট্ৰু ফলস লাগিব এতে কি কৈছে সব কপার এন্ড নাইট্রিক অ্যাসিড তোমার রিঅ্যাকশন কৰি কপার নাইট্রেট নাইট্রোজেন অক্সাইড আৰু ওয়াটার রিপ্রেজেন্টস দ্য ব্যালেন্সড কেমিক্যাল ইকুয়েশন এটো ব্যালেন্স হয় নেকি এতে কপার আছে তিনটা ইয়াতেও কপার আছে তিনটা এতে হাইড্রোজেন আছে 7টা ইয়াতে তোমার হাইড্রোজেন আছে কিমানটা 8টা এটা তো নহয় তেতিয়াহলে এটা আমাৰ কি হ'ব ফলস হ'ব এটো ফলস হয় ইরিভার্সিবল রিঅ্যাকশন ক্যান বি প্রসিড অনলি ইন দ্য ফরওয়ার্ড ডাইরেকশন এটো তোমার কি হ'ব কারেক্ট হ'ব যিবোৰ তোমাৰ ইরিভার্সিবল রিঅ্যাকশন আছে বা একমুখী বিক্রিয়া আছে সেইবোৰ কেৱল এটা সিম্বল ইউজ কৰা হয় এটো সিম্বল আৰু এফালে তোমাৰ কি থাকে রিঅ্যাক্টেন্ট থাকে আৰু এফালে তোমাৰ কি থাকে প্ৰডাক্ট থাকে আৰু এইবোৰ তোমাৰ কেতেও কি নহয় ৰিভাৰ্সিবল নহয় আৰু এইবোৰ তোমাৰ এটা সিম্বলৰ সাথ বুজোৱা হয় অৰ্থাৎ এটো সদায় কেৱল সন্মুখৰ ফালেহে দেখুৱা হয় এটো কারেক্ট হয় মানে এটো তোমাৰ কি হ'ব ট্ৰু হ'ব এটো 2 নম্বৰটো কি হ'ব ট্ৰু বুজি পালানে ৰেসপিৰেশন ইজ এন এন্ডোথার্মিক রিঅ্যাকশন ৰেসপিৰেশন তো এন্ডোথার্মিক হয় জানো যেটো ৰেসপিৰেশন আছে হেতু তোমাৰ এক্সোথার্মিক রিঅ্যাকশন হে হয় মানে যেটো তোমাৰ শোষণ আছে শোষণটো তাপবৰ্জী বিক্রিয়া এটো তোমাৰ কি নহয় তাপগ্ৰাহী নহয় গতিকে এটো তোমাৰ কি হ'ব ফলস হ'ব এটো ফলস হয় এটো তোমাৰ ফটোসিনথেসিস ইজ এ ফিজিক্যাল চেঞ্জ যেটো ফটোসিনথেসিস আছে এটো ফিজিক্যাল চেঞ্জ নহয় এটো তোমাৰ কি হয় এটো তোমাৰ কেমিক্যাল চেঞ্জে হয় কাৰণ তোমাৰ ফটোসিনথেসিসত তোমাৰ বহুত ধৰণৰ কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশন হয় আৰু কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশনৰ ফলত যিখিনি আমাৰ গ্লুকোজ আছে এই গ্লুকোজখিনি তোমাৰ কি হয় এটা তোমাৰ ওয়াটার তাৰপিছত অক্সিজেনলৈ কনভার্ট হয় গতিকে এটা কেমিক্যাল চেঞ্জ হয় এটো কৈছে ফিজিক্যাল চেঞ্জ বুলি কৈছে গতিকে এটো আমাৰ কি হ'ব এটো ফলস হ'ব বুজি পাইছা নে টেম্পারেচার ইনক্রিজ ইন কেস অফ এক্সোথার্মিক রিঅ্যাকশন এটো ট্ৰু হয় যিবোৰ তোমাৰ এক্সোথার্মিক রিঅ্যাকশন আছে বা তাপবৰ্জী বিক্রিয়া আছে সেইবোৰক তাপ বৃদ্ধি হয় গতিকে এটো তোমাৰ কি হ'ব কারেক্ট হ'ব এর পিছত তোমাৰ ম্যাচ দ্য ফলোইং দিছে এটো সব মিলাব লাগে এতে কি কৈছে সব কলমে যেটো রিঅ্যাকশন আৰু এটো দিছে গ্যাস ইভল্ভ এটো এলুমিনিয়াম আৰু যদি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে বিক্রিয়া করে তেতিয়া হলে তোমাৰ কি হ'ব এটো গ্যাস ইয়াতে ফর্মেশন হ'ব জানো ইয়াতে তোমাৰ এলুমিনিয়াম ক্লোরাইডৰ হাইড্রোজেন গ্যাস কি হ'ব ফর্মেশন হ'ব এটা হাইড্রোজেন গ্যাস কোত আছে এটো আর আছে এটো আর গতিকে তোমাৰ এটো এনেকে লিখাছন এটো আৰৰ লগত আহিব এটো আহিব আৰৰ লগত এটো যিবোৰ ম্যাচ দ্য ফলোইং আছে নে তুমি ফার্স্টটো আৰু লাস্টটো আগতে চাম ঠিক আছে এটো তোমাৰ আয়রন অক্সাইড আৰু কার্বন মনোক্সাইড আছে তো আয়রন অক্সাইড আৰু কার্বন মনোক্সাইডে রিঅ্যাকশন কৰিলে তোমাৰ কোনটো গ্যাস ফর্মেশন হ'ব কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস ফর্মেশন হ'ব এটো আহিব কিউৰ লগত মানে ডি আহিব কাৰ লগত কিউৰ লগত চোৱা এ আৰ আৰু ডি কিউ কোত আছে চোৱা এ আৰ ডি কিউ এটোত আছে এটো নাই এটো তো নহয় এটো চোৱা এ লগত এস আছে গতিকে এটো নহয় এৰ লগত আৰ আছে ইফালে ডি লগত কিউ আছে গতিকে এটো আমি কেনসেল কৰিব নোৱাৰে এর লগত এস আছে গতিকে এটো নহয় এতে চোৱা হয় এ হ'ব নহলে তোমাৰ কি হ'ব এটো বি হ'ব গতিকে তুমি বি টু চোৱা বি টু কি কৈছে তোমাৰ ম্যাঙ্গানিজ ডাই অক্সাইডে যদি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডৰ লগত বিক্রিয়া কৰে তেতিয়া হলে তোমাৰ কি উৎপন্ন হ'ব ক্লোরিন গ্যাস উৎপন্ন হ'ব এইটো তোমাৰ এছৰ লগত আছে গতিকে তোমাৰ বি নম্বৰটো আহিব এছৰ লগত এটা চোৱা তুমি বি এস এস কোত আছে এটো ইয়াতেও আছে বি এস ইয়াতেও আছে বি এস এটো হয় এর পিছত তুমি সি নম্বৰটো চোৱাচোন এটো আয়রন সালফাইড আৰু হাইড্রো সালফিউরিক অ্যাসিড আয়রন সালফাইড আৰু সালফিউরিক অ্যাসিড ফেরাস সালফেট আৰু হাইড্রোজেন সালফাইড আহিব এটো তোমাৰ আহিব পিৰ লগত মানে এটো হ'ব পি মানে তোমাৰ সি আহিব পিৰ লগত এটো চা সি আছে ইয়াতে টি
গতিকে এইটো নহয় আমাৰ CP লগত এইটো A নম্বৰ অপশনটো তোমাৰ কি হ'ব কাৰেক্ট অপশন হ'ব এছাৰশন আৰু ৰিজনিঙৰ কোৱেশ্চন চা তোমালোকৰ যিকেইটা মই চেপ্টাৰ ওয়াইজ কোৱেশ্চন দিছো তাতে কিন্তু এছাৰশন আৰু ৰিজনিঙৰ কোৱেশ্চন আলোচনা কৰা হৈছে তোমালোকে এতেই হোৱাটসঅ্যাপ গ্ৰুপত জয়েন হোৱা যাতে তোমালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কোৱেশ্চন থাকিলে তোমালোকে তাতে সলভ আউট কৰিব পাৰা আৰু তোমালোকে PDF ফাইল পাব পাৰা এটা ডাইৰেকশন কি দিছে সো ইন দা ফলোইং ইকুয়েশনস অর কোয়েশ্চনস সরি ইন দা ফলোইং কোয়েশ্চনস এ স্টেটমেন্ট অফ অ্যাসারশন ইজ ফলোড বাই স্টেটমেন্ট অফ রিজন এটা স্টেটমেন্ট দি আছে বা এটা উক্তি দি আছে সেই উক্তিটি সদায় তোমাৰ কি কৰে তোমাৰ যেটো ৰিজন আছে বা কাৰণ আছে হিটিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে মাৰ্ক দা কাৰেক্ট চয়েস আৰু তুমি শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়াব লাগে যত এ নাম্বাৰ কি কৈছে সা ইফ দা বোথ অ্যাসারশন এন্ড রিজনস আর ট্ৰু এন্ড রিজন ইজ দা কারেক্ট এক্সপ্লেনেশন অফ অ্যাসারশন মানে তোমাৰ অ্যাসারশন আৰু রিজন দুইটা কারেক্ট হয় আৰু রিজনটো অ্যাসারশনৰ শুদ্ধ ব্যাখ্যাও হয় তেতিয়াহলে এ অপশন হ'ব যদি অ্যাসারশন আৰু রিজন দুইটা কারেক্ট হয় কিন্তু রিজনটো অ্যাসারশনৰ শুদ্ধ ব্যাখ্যা নহয় তেতিয়াহলে বি অপশন হ'ব আৰু তোমাৰ সি নম্বৰত কি কৈছে সা যদি অ্যাসারশনটো ট্ৰু হয় কিন্তু রিজনটো ফলস হয় তেতিয়াহলে সি অপশন হ'ব আৰু যদি তোমাৰ দুইটা তোমাৰ ফলস হয় তেতিয়াহলে আমি ডি অপশন সিলেক্ট কৰিম ঠিক আছে এটা সা এক নম্বৰত কি কৈছে সা এ কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনস গিভেনস ইন্ডিকেশন অ্যাবাউট দা স্টেট অফ রিঅ্যাকশন সরি রেট অফ রিঅ্যাকশন এটা তোমাৰ কি কৈছে সা যেতিয়া ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াটা লিখা হয় তেতিয়া তোমাৰ বিক্ৰিয়াৰ যেটো হার থাকে এই বিক্রিয়ার হার এটো স্যার রেট বলি কৈছে সেই বিক্রিয়ার হারটো তোমার কি করে বুঝায় তো এটো তোমার কি হবো এটো তোমার কারেক্ট হবো এটো ইট ইন্ডিকেট অ্যাবাউট দা কনসেন্ট্রেশন অফ রিঅ্যাকশন এটো তোমার বিক্রিয়ার ঘারতা বুঝায় এটো তোমার কি হয় কারেক্ট হয় এটো তোমার কি হবো কারেক্ট হবো মানে তোমার অ্যাসারশন আর রিজন দুইটা কারেক্ট হয় কিন্তু এটো তোমার কনসেন্ট্রেশন অফ রিঅ্যাকশন ইন্ডিকেটস দা কনসেন্ট্রেশন অফ রিঅ্যাক্ট্যান্ট বলি কৈছে তো রিঅ্যাক্ট্যান্ট হ্যাঁ তো কিন্তু তোমার সাইতো যেটো তোমার প্রোডাক্ট থাকে নে সেই প্রোডাক্ট তোমার রিঅ্যাক্ট্যান্টৰ কনসেন্ট্রেশন তোমার কি নকৰে আইডেন্টিফাই কৰিব নোৱাৰে গতিকে তোমার এটো তোমার কি হ'ব এটো কারেক্ট হ'ব লগতে এটো কারেক্ট হ'ব কিন্তু এটোৰ শুদ্ধ ব্যাখ্যা নহব অর্থাৎ এটো বি নম্বৰ অপশনটো তোমার কি হ'ব কারেক্ট অপশন হ'ব দুই নম্বৰ কোৱেশ্চনটো সা দুই নম্বৰ কোৱেশ্চনত কি কৈছে ব্যালেন্সিং অফ কেমিক্যাল ইকুয়েশন ইজ বেসড অন ল অফ কনজারভেশন অফ মাস এটো তোমার কি হয় কারেক্ট হয় মানে তোমার কি করা হয় ভরণ নিত্যতা সূত্রের উপর আধারিত করে আমার রাসায়নিক বিক্রিয়াসমূহ কি করা হয় সন্তুলন করা হয় এটা কারেক্ট স্টেটমেন্ট হয় টোটাল মাস অফ রিঅ্যাক্ট্যান্ট ইজ ইকুয়াল টু টোটাল মাস অফ প্রোডাক্ট এটা তোমার কি হয় কারেক্ট হয় হয়নে এটা তোমার কি হবে কারেক্ট হবে এটা তোমার যেহেতু দুটা তোমার কি কৰিব লাগে বিক্রিয়ক পদার্থ আর বিক্রিয়াজাত পদার্থ দুটা একই হ'ব লাগে গতিকে আমার ভরণ নিত্যতা সূত্র আমি সেই কারণে কি করব ইউজ করব অর্থাৎ তোমার কি হবো অ্যাসারশন কারেক্ট হবো রিজনও কারেক্ট হবো আর তোমার অ্যাসারশন টু রিজনের শুদ্ধ ব্যাখ্যাও হবো অর্থাৎ এ নম্বৰ অপশনটো কারেক্ট অপশন আহিব দুই নম্বৰ কোৱেশ্চনৰ কাৰণে এর পিছত তিনি নম্বৰটো কি কৈছে অ্যাসারশনত কি কৈছে নাইট্রোজেন এন্ড হাইড্রোজেন কম্বাইন টুগেদার টু ফর্ম অ্যামোনিয়া এটা তোমার নাইট্রোজেন আর তোমার কি কৈছে হাইড্রোজেন এই দুটা লগ লাগি তোমার অ্যামোনিয়া ফর্মেশন করে এটা কারেক্ট হয় এটো ইট ইজ এন এক্সোথার্মিক রিঅ্যাকশন বলি কৈছে এটা একটা এক্সোথার্মিক রিঅ্যাকশন অর্থাৎ ইয়াতে কি হয় তাপ উৎপন্ন হয় অর্থাৎ এটা একটা তাপবর্জী বিক্রিয়া হয় এইটো তোমার ট্রু হয় তো অ্যাসারশনৰ ট্রু রিজনৰ ট্রু কিন্তু একটা রিজন টু অ্যাসারশনৰ শুদ্ধ ব্যাখ্যা নহয় অর্থাৎ এটো বি নম্বৰ অপশনটো কারেক্ট অপশন হ'ব 4 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো কি কৈছে ক্যালসিয়াম নাইট্রাইট রিঅ্যাক্টস উইথ ওয়াটার টু গিভ নাইট্রোজেন গ্যাস এটা ক্যালসিয়াম কি বলি কৈছে নাইট্রাইট এটা ক্যালসিয়াম নাইট্রাইট তো CaN2 এটা রিঅ্যাক্ট উইথ ওয়াটার এটা তোমার ওয়াটার লগত রিঅ্যাকশন কৰিছে এটা কি দিছে তোমার নাইট্রোজেন গ্যাস হয়নে এটা দিছে তোমার নাইট্রোজেন গ্যাস দিছে ক্যালসিয়াম নাইট্রাইট তোমার এটা নাইট্রোজেন গ্যাস নহয় এটা তোমার নাইট্রোজেন এটা তোমার কি উৎপন্ন হ'ব এটা হ'ব তোমার ক্যালসিয়াম অক্সাইড আৰু ইফালে আহিব তোমাৰ অ্যামোনিয়া এটা নাইট্রোজেন গ্যাস নাহে অ্যামোনিয়া গ্যাস আহিব গতিকে আমার অ্যাসারশনটো তোমার কি হ'ব ইনকারেক্ট হ'ব অ্যাসারশন ইনকারেক্ট হয় এটো অ্যাসারশনটো এটো ফলস আর রিজন কি দিছে এনি সাবস্টেন্সেস রিঅ্যাক্ট উইথ ওয়াটার টু প্রডিউস এ গ্যাস এটো তোমার কি হয় ইনকারেক্ট হয় এটো সকলো বস্তু যদি পানীৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিলে গ্যাস উৎপন্ন হয় জানো নহয় সকলো বস্তু বিক্ৰিয়া কৰিলে গতিকে তোমাৰ এটো অ্যাসারশনও ইনকারেক্ট আর রিজনও ইনকারেক্ট অর্থাৎ এটো ডি নম্বৰটো কারেক্ট হ'ব দুটা ইনকারেক্ট হয় তো 5 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো 5 নম্বৰ কোৱেশ্চনত তোমাৰ কি কৈছে অ্যাসারশন দিছে তোমার এটা হাইড্রোজেন প্লাস আয়োডিন
আৰু ইয়াতে তোমাৰ ৰিভাৰ্সিবল ৰিয়াকশন দিছে আৰু ট্ৰু হাইড্ৰোজেন আয়নাইড কি হৈছে ফৰ্মেশন হৈছে তো তোমাৰ এটো ৰিভাৰ্সিবল ৰিয়াকশন হয় এটো তোমাৰ কি হয় কারেক্ট হয় অর্থাৎ হাইড্ৰোজেন আৰু আয়োডিন লগ লাগি হাইড্ৰোজেন আয়োডাইড ফৰ্মেশন হয় আকৌ যদি হাইড্ৰোজেন আয়োডাইডক যদি আমি ভাঙি পেলাও তেতিয়া হলে তোমাৰ কি হ'ব হাইড্ৰোজেন আৰু আয়োডিন ফৰ্মেশন হ'ব অৰ্থাৎ তোমাৰ ইয়াৰ এছাৰশনটো কারেক্ট হয় ৰিভাৰ্সিবল ৰিয়াকশন শুড বি ক্যারিড আউট ইন ওপেন সিস্টেম এটো নহয় স্যার যে ৰিভাৰ্সিবল ৰিয়াকশন আছে হেবোৰ হলে তোমাৰ কি হয় এটো ক্লোজড সিস্টেমত তোমাৰ কি হয় হেহতে ক্লোজড সিস্টেমত হেহতে তোমাৰ কি হয় ৰিভাৰ্স হয় কিন্তু তোমাৰ ওপেনলি ৰিভাৰ্স নহয় গতিকে তোমাৰ এটো কি হ'ব ইনকারেক্ট হ'ব অৰ্থাৎ এর আমি কি পালো এছারশনটো কারেক্ট পালো আর রিজনটো তোমাৰ কি পালো ইনকারেক্ট পালো দ্যাট ইজ এটো সি নম্বৰ অপশনটো কি হ'ব কারেক্ট হ'ব এর পিছৰটো চোৱা এটো তোমাৰ দিছে তোমাৰ কম্প্ৰিহেনশন টাইপ কোৱেশ্চন এটো চোৱা এটো তোমাৰ এবাৰ কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন তুমি পাবা ইয়াতে চোৱা তোমাৰ কোৱেশ্চনটোত কি হৈছে some chemical reactions involve a change in temperature কিছুমান বিক্রিয়া তোমার কি করা যায় দেখা যায় তোমার তাপৰ পৰিৱৰ্তন হয় that is rise or fall of temperature বা তোমার কি হয় তাপ বৃদ্ধি হয় বা কমে ঠিক আছে reactions which are accompanied by evolution of heat are known as exothermic যেটো তোমার যিবোৰ বিক্রিয়া তোমার হিট উৎপন্ন হয় হেবোৰক আমি তাপবৰ্জ্য বিক্রিয়া বুলি কওঁ কারেক্ট হয় আৰু কি বুলি কৈছে এটা एग्जांपल দিছে এটা সো when small amount of water is added to quicklime যেটা তোমার quicklime মানে ক্যালসিয়াম অক্সাইড এটো যদি তোমার ওয়াটার এড করা হয় তেতিয়া হলে তোমার কি উৎপন্ন হবে ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড উৎপন্ন হবে লগতে তোমার কি হবে হিট এনার্জি উৎপন্ন হবে a large amount of heat is evolved and reaction mixture become hot এটো তোমার কি হয় কারেক্ট হয় ইয়াতে তোমার দিয়া আছে রিঅ্যাকশনটো এর পিছত সা তোমার কি কইছে এটো reaction which are accompanied by absorption of heat are called endothermic reaction এটো তোমার কারেক্ট হয় এটো एग्जांपल কি দিছো burning of limestone requires loss of heat which causes fall of temperature যেতে ক্যালসিয়াম কার্বনেটক তোমার কি করা হয় তাপ দিয়া হয় তেতে ক্যালসিয়াম অক্সাইড আর কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয় যত তোমার প্রচুর পরিমাণে হিট বা তাপ তোমার কি হয় শোষণ হয় বুলি কৈছে এখানে আমাৰ দিয়া আছে এতিয়া আমি ইয়াতে কোৱেশ্চন কেটাৰ आंसर দিব লাগে সো কি হৈছে an exothermic reaction is one in which reacting substances এটো reacting যিবোৰ substances আছে হেবোৰ তোমাৰ কি হ'ব have more energy than product have more energy যিবোৰ তোমাৰ reacting substance আছে হেবোৰৰ শক্তি product মানে উৎপন্নজাত হোৱা বা বিক্রিয়াজাত পদাৰ্থতকৈ শক্তি বেছি হ'ব লাগিব have less energy than the product বিক্রিয়াজাত পদাৰ্থতকৈ তোমাৰ বিক্রিয় পদাৰ্থৰ কম শক্তি থাকে have same energy তো সেম না থাকে তো সি নম্বৰটো এনেও নহয় দুটা তোমাৰ কি হয় কম বেছি হ'বই আৰু এটো কি কৈছে are at higher temperature than the product নহয় এটো প্ৰডাক্টতকৈ বেছি তাপৰ কথা কৈছে তো তোমাৰ এটো হ'ব নোৱাৰে এইটো তোমাৰ এ নম্বৰ অপশনটো কারেক্ট হ'ব have more energy than the product এটো এ নম্বৰ অপশনটো কি হ'ব কারেক্ট অপশন হ'ব ইয়াৰ পিছত 2 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো সা কি কৈছে এটো ইভাপোরেশন অফ ওয়াটার মানে তোমার পানীৰ বাষ্পীভৱন যেটো ই হয় হেতু তোমার কি হয় এটো ফিজিক্যাল চেঞ্জ হয় হয়নে এটো ফিজিক্যাল চেঞ্জ লগতে তোমার এটো কি হ'ব এন্ডোথার্মিক চেঞ্জ হ'ব এটো এন্ডোথার্মিক চেঞ্জ লগতে ফিজিক্যাল চেঞ্জ হয় ফিজিক্যাল চেঞ্জ আছে না না এটো গতিকে বি নম্বৰ অপশনটো তোমাৰ কি হ'ব কারেক্ট অপশন হ'ব এর পিছত তোমাৰ 3 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা 3 নম্বৰ কোৱেশ্চনত কি কৈছে which of the following is an endothermic reaction তোর কোনটা এটা তাপগ্ৰাহী বিক্রিয়া হয় তাপগ্ৰাহী বিক্রিয়া তো তাপগ্ৰাহী হলে তাপ শোষণ কৰিব লাগিব এতে এটো তোমাৰ তাপ বৰ্জন কৰে এটো নহয় এতে তোমাৰ নাইট্ৰজেন অক্সিজেনৰ লগত বিক্রিয়া কৰি তোমাৰ কি কৰিছে নাইট্ৰজেন অক্সাইড উৎপন্ন কৰিছে ডি নম্বৰ অপশনটো নাইট্ৰজেন অক্সিজেনৰ লগত বিক্রিয়া কৰি নাইট্ৰজেন ডাই অক্সাইড আচ্ছা এটো তোমাৰ ডি নম্বৰ অপশনটো কারেক্ট হ'ব তোমাৰ নাইট্ৰজেন সদায় তোমার কি করে এটো হিট তোমার কি করে লয় ঠিক আছে লয় মানে শোষণ করে তো হিট শোষণ করলে তা কি বলি কম আমি একটু এন্ডোথার্মিক অর্থাৎ তাপগ্রাহী বিক্রিয়া তো ডি নম্বর অপশনটো কারেক্ট অপশন হয় এর পিছত চান নিউমারিক্যাল ভ্যালু টাইপ কোশ্চেন এটা তোমার কেনেকুৱা ধৰণৰ কোশ্চেন এতে দিছে মানে এতে তুমি সাংখ্যিক তোমার প্রবলেম বুলি ক'ব পাৰা দি ভ্যালু অফ x ইন দা গিভেন রিঅ্যাকশন এটা তলৰ যেটো বিক্রিয়া আছে এটা তোমার x ৰ কি হ'ব মান কিমান আহিব হেতু তোমার সুধিছে
ইয়াতে সব ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড আছে সরি ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড আছে আর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ইয়াতে ক্লোরিন আছে দুটা ইয়াতে আছে দুটা তো ইয়াতে ক্লোরিন তোমার 4টা হয়ে আছে ক্লোরিন কেইটা হয়ে আছে 4টা গতিকে 128 তোমার কি হইব 4 আহিব কারণ এটা 4 দিলে 128 যদি আমি 4 দিও তেতিয়াহলে তোমার কি হয়ে যাব ক্লোরিনের সংখ্যা মিলি যাব তো সাইতে ক্লোরিন তোমার 4টা ইয়াতে তোমার ক্লোরিন আছে দুটা সরি দুটা আর দুটা তো টোটাল কিমানটা হল 4টা গতিকে 128 4 দি তুমি 4 দিলে ক্লোরিন 4টা হয়ে যাব গতিকে ইয়াতে x এর ভ্যালু কি আহিব x = 4 হ'ব ইয়াৰ পিছত 2 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা the number of gaseous product obtained by the reaction between zinc and sulfuric acid এটা সব জিঙ্ক এন্ড সালফিউরিক অ্যাসিডৰ মাজত যদি ৰিঅ্যাকশন ঘটে তেতিয়ালে ফৰ্মেশন হয় তোমাৰ জিঙ্ক সালফেট প্লাস হাইড্ৰোজেন গ্যাস তো ইয়াতে তোমাৰ কি হৈছে আর রিঅ্যাকশন বিটুইন ইয়াতে গ্যাসিয়াস প্রোডাক্ট আমি কেইটা পাম এটা হাইড্ৰোজেনটো হে পাম গতিকে ইয়াতে কি আহিব হাইড্ৰোজেন आंसर আহিব এটা খালিটাই হাইড্ৰোজেন হ'ব এটা হাইড্ৰোজেন आंसर আহিব ইয়াৰ পিছত চোৱা তোমার একটা নাম্বার অফ স্পেক্টেটর আয়ন ইন দ্য গিভেন রিঅ্যাকশন এতে তোমার আয়নের কথা সুধিছে কোনটো আয়ন কি হ'ব উৎপন্ন হ'ব বা কিমানটা নাম্বার অফ আয়ন সুধিছে কিমানটা আয়ন উৎপন্ন হ'ব এতে জিঙ্কৰ লগত কপাৰ সালফেটে ৰিঅ্যাকশন কৰিলে জিঙ্ক সালফেট আৰু কপাৰ ফৰ্মেশন হৈছে তো ইয়াতে তোমাৰ কপাৰটো 2+ আহি যাব গতিকে এটো তোমাৰ কি হ'ব কপাৰ আহিব মানে যদি আয়নৰ নাম হতে কপাৰ কেটায়ন হ'ব আৰু তোমাৰ নাম্বাৰ সুধিছে তো এটো এটা আহিব বুজি পাইছানে তাৰ মানে ইয়াতে তোমাৰ খালি ঠাইত কি হ'ব তো 1 আহিব आंसर 4 নম্বৰ চোৱা ইন দা ৰিঅ্যাকশন ম্যাগনেসিয়াম নাইট্ৰাইড আৰু টু ওয়াটার ম্যাগনেসিয়াম হাইড্ৰক্সাইড ইয়াতে অ্যামোনিয়াম তেতিয়া হলে x + y + z এর ভ্যালু কি হ'ব সেটো বহুত ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন দিছে দেই এটা তোমার x + y + z এর ভ্যালু তুমি ওলাব লাগিব প্ৰথমতে এটা তুমি ব্যালেন্স কৰিব লাগিব তাৰ পিছতে তুমি এটো পাৰিবা এতে তোমাৰ চোৱা এতে তোমাৰ ম্যাগনেসিয়াম কিমানটা আছে 3টা আছে গতিকে আমি y ঠাইত 3 দি দিম মানে y এর ভ্যালু আমাৰ কিমান আহিল 3 আৰু ইয়াতে তোমাৰ তেতিয়া হলে হাইড্ৰোজেন কেইটা হ'ব সো ইয়াতে আছে অলৰেডি দুটা তো 2 3 গুণ 6টা ইফালে আছে 3টা 6 3 9টা হয়নে কিন্তু ইয়াতে তোমাৰ কেইটা আছে হাইড্ৰোজেন ইয়াতে তোমাৰ নাই গতিকে আমি এটো আগতে ঠিক কৰি লও এতে হাইড্ৰোজেন অক্সিজেন চোৱা অক্সিজেন ইয়াতে আছে তোমাৰ দুটা আৰু 2 3 গুণ 6টা হয়নে ইয়াতে আছে কিন্তু কেইটা মাত্ৰ এটা গতিকে ইয়াতে আহিব 6 মানে x এর ভ্যালু হ'ব 6 এতিয়া রল z ইয়াতে নাইট্ৰোজেন কেইটা আছে নাইট্ৰোজেন আছে দুটা ইয়াতে আছে নাইট্ৰোজেন এটা গতিকে z এর ঠাইত আহিব 2 মানে z = 2 এতিয়া খুদিছে x + y + z তো x + y + z কৰা তুমি এটো 6 আৰু 3 9 আৰু 9 আৰু 2 কিমান হ'ব 11 গতিকে ইয়াতে 11 আহিব 5 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা 5 number question কি কৈছে how much carbon dioxide in grams will be produced when 1 gram of calcium carbonate react with excess of dilute hydrochloric acid calcium carbonate আছে এটো আছে 1 gram ঠিক আছে আৰু ইয়াতে তোমাৰ হাইড্ৰোক্লোৰিক এসিডৰ লগত ৰিঅ্যাকশন কৰিছে হাইড্ৰোক্লোৰিক এসিডৰ লগত ৰিঅ্যাকশন কৰিলে তোমাৰ কি হ'ব এটো ক্যালসিয়াম ক্লোৰাইড আহিব তাৰ পিছত আহিব ওয়াটাৰ আৰু তাৰ পিছত আহিব কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস এটো আহিব তো ইয়াৰে তোমাৰ কিমান গ্ৰাম কি উৎপন্ন হ'ব কাৰ্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হ'ব হেতু তোমাৰ সুধিছে কিমান গ্ৰাম এটো 1 গ্ৰাম আছিল হয়নে তো ইয়াৰে তোমাৰ এটো তোমাৰ ক্লাস 9 ৰ কনসেপচন ইয়াতে ইউজ হ'ব এটো বাৰু তোমালোকে চাই লবা ক্লাস 9 ত যে তোমালোকে পঢ়িছিলা যে কিমানখিনি তোমাৰ গ্যাস উৎপন্ন হ'ব কি উৎপন্ন হ'ব মললৈ পৰিৱৰ্তন কৰা হেখিনিৰ आंसर তোমাৰ ইয়াতে দিয়া আছে এটোৰ आंसर আহিব তোমাৰ 0.44 গ্ৰাম এটো হ'ব তোমাৰ 0.44 গ্ৰাম আহিব আৰু এটো তুমি কৰি দিছা এটো তোমাৰ কিমান গ্ৰাম আহিব এটো তোমাৰ দিছে ইয়াৰ পিছত তোমাৰ কেস বেসড স্টাডি চোৱা কেস বেসড স্টাডি এটো তোমাৰ কি কোশ্চেন দিছে এতে সো এটা তোমাৰ এতে ব্যাখ্যা দিয়া আছে হে ব্যাখ্যাৰ ওপৰত তুমি ডিপেন্ডেবল হয় তুমি এই কোশ্চেন কেটাৰ आंसर কৰিব লাগে প্ৰথমতে তুমি এইখিনি পঢ়ি লোৱা এতে সো কি কৈছে এটো ৰিড দা গিভেন প্যাৰাগ্ৰাফ এন্ড आंसर দা ফলোইং কোশ্চেনস in a balanced chemical equation equal number of atoms are present on the both sides of equation মানে তোমাৰ যেটো সন্তুলিত ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া এটাত তোমাৰ কি থাকে
আর দুয়োফালে বা বিক্রিয়ক পদার্থ আর বিক্রিয়াজাত পদার্থ তোমার সমান কি থাকে সংখ্যক পরমাণু থাকে এটো কারেক্ট হয় A balanced chemical equation of burning of magnesium in oxygen to form magnesium oxide is written as এটা তোমার magnesium oxygen এটো কারেক্ট হয় যে তোমার magnesium oxide অক্সিজেনৰ লগত সরি যেটা তোমার magnesium অক্সিজেনৰ লগত ৰিঅ্যাকশন কৰে তেতিয়াহলে তোমাৰ magnesium oxide ফৰ্মেশন হয় আৰু সেইটো ৰিঅ্যাকশন তোমাৰ এনেদৰে লিখা হয় the mass of reactant is 80 is equal to the mass of product is 80 তো ঠিক আছে which of the following laws is satisfied by the balanced chemical equation এটো যেটো আমি বিক্রিয়া সন্তুলিত কৰো সেই বিক্রিয়াটো কার লগত জড়িত হয় এটো হৈছে ল অফ কনজারভেশন অফ মাস এটো বি নম্বৰ অপশনটো কারেক্ট অপশন হয় ইয়াৰ পিছত তোমাৰ 2 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা কি কৈছে what is the molar ratio of magnesium to magnesium oxide in the given reaction ইয়াতে তোমাৰ কি কৈছে molar ratio খুদিছে হয় নে তো তুমি ইয়াতে স্যার যেটো রিঅ্যাকশন আছে সেই রিঅ্যাকশনটো ফালে তুমি লক্ষ্য কৰা এতে তোমার ম্যাগনেসিয়াম আছে দুটা এতে ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড আছে দুটা গতিকে ইহতৰ রেশিও কি হ'ব ম্যাগনেসিয়াম রেশিও ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড এফালে 2:2 মানে 1:1 কি 1 এটো 1:1 হ'ব এটো বি নম্বৰ অপশনটো কারেক্ট অপশন হয় 3 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো কি কৈছে সা এটো which of the following statement is true regarding the balanced chemical equation for this process eto তোমার তলৰ কোনটো বাক্য শুদ্ধ যত তোমাৰ কি কৰা হয় ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াটা সন্তুলনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হয় এটা দিছে 1 mole of magnesium produce 2 mole of magnesium এটো নহয় তোমাৰ সদায় বিক্রিয়ক পদার্থ বিক্রিয়াজাত পদার্থৰ সমান হ'ব লাগিব তো এটো নহয় 2 moles of magnesium oxide to produce 1 mole of magnesium এটো নহয় তোমার সদায় কি হ'ব লাগিব সেম হ'ব লাগিব ম্যাগনেসিয়াম 2 মোল থাকিলে ম্যাগনেসিয়াম 2 মোল আহিবই লাগিব সি নম্বৰত কৈছে 1 মোল অফ ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড প্ৰডিউস হাফ অফ মোল ম্যাগনেসিয়াম এটো নহয় তোমার ম্যাগনেসিয়াম যিমান আহিব তাৰ লগত উৎপন্ন হোৱা হেতু বস্তুটো হিমানে আহিব লাগিব 2 moles of magnesium is produced by 2 moles of magnesium এটো ঠিক আছে এটো তো সিধা সিধা আছে ইয়াতে 2 moles আছে ইয়াতে 2 moles আহিছে গতে কারেক্ট হয় 1 mole of oxygen গেছে এটো কারেক্ট হয় গতিকে ডি নম্বৰ অপশনটো কারেক্ট অপশন হ'ব 4 number question to কি হৈছে সা in the given chemical reaction এটো তোমাৰ দিছে বেনজিন আৰু অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিলে m কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু n ওয়াটার ফর্মেশন হয় তো ইয়াতে তোমাৰ কি কৰিবলৈ দিছে এটো ব্যালেন্স কৰিবলৈ দিছে m আৰু n ৰ ভ্যালু কি হ'ব m ৰ ভ্যালু আৰু n ৰ ভ্যালু কি হ'ব হেতু তোমাৰ লাবলৈ দিছে ইয়াতে কাৰ্বন আছে 6টা ইফালে আছে 2 ৰ পূৰণ তো 12 হ'ব কাৰ্বন ইয়াতে m ৰ ঠাইত আহিব 12 ঠিক আছে তো m ৰ ঠাইত 12 এটো তো নাই হয় b হ'ব নহলে d হ'ব আৰু n মানে হাইড্রোজেন ইয়াতে আছে 12টা হাইড্রোজেন আছে 12টা আৰু ইয়াতে অক্সিজেন তো 15টা হ'ব লাগিব হয়নে 15টা হলে তোমাৰ ইয়াতে আছে 30টা 15 ৰ 2 গুণ 30 আৰু ইফালে তোমাৰ কিমানটা হল 12 ৰ 2 গুণ 24 24 আৰু 6 30 হ'ব মানে তোমাৰ n ৰ ভ্যালু তোমাৰ কি আহিব 6 আহিব এটো বি নম্বৰ অপশনটো কারেক্ট অপশন হয় এটো বি নম্বৰটো কারেক্ট অপশন হ'ব মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকল আজিৰ কাৰণে এইখিনি আমি আকৌ অহা ক্লাছত আলোচনা কৰিম যেটো আমাৰ চেপ্টাৰ 2 আছে এটো এসিড বেস এন্ড সল্টস এটো চেপ্টাৰ আমি আলোচনা কৰিম আশা কৰিছো তোমালোকৰ আজি এই ভিডিওটো বহুত হেল্প কৰিব তোমালোকে 7002824673 এটো নম্বৰত তোমালোকে WhatsApp কৰিবা তোমালোকৰ নাম মই তোমালোকক WhatsApp গ্ৰুপত এড কৰি দিম নহলে মই কমিউনিটি পোষ্টত QR কোড শেয়াৰ কৰিছো তোমালোকে QR কোডত গৈ জয়েন হৈ লোৱা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকল লিখা পঢ়া আৰম্ভ কৰা সময় একেবাৰে নাই তো আজিৰ কাৰণে এইখিনি আকৌ লগ পাম বেলেগ এটা ভিডিঅ'লৈ ধন্যবাদ